हालेलुया। मैं कुछ अज गलबात करनी आ तुहाडे नाल। नवा दिल ते नवा आत्मा बाइबल सानू बनाउण दे लई कहंदा। एक थां ते बाइबल कहंदा आ सानू बनाउण दे लई, एक थां ते बाइबल कहंदा कि परमेश्वर तुहानू देगा नवा दिल ते नवा आत्मा। मैं चाहता क्रिसमस तो पहले असीं जरा जिंदगी की मुरम्मत कर लईए, अपने दिलों की मुरम्मत कर लईए, अपने आत्मा का शुद्धिकरण कर लईए, यीशु मसीह का जन्म जिहड़ा साडे अंदर हो जावे। ये उदों होना जदों साडा दिल पाक साफ होएगा, जदों साडा आत्मा पाक साफ होएगा, ये उस समय पॉसिबल होना है। हालेलुया, हालेलुया। एक खुदाबंद की मर्जी के द्वारा ही संभव है, अपने जोर के नाल बंदा नहीं कर सकता। सानू अपने अंदर एक नवा आत्मा, नवा दिल बनाने की जरूरत है। परमेश्वर के दास दाऊद के कोलों जो गलती हुई उदों माफी मंगदा और आखदा आ, कहंदा प्रभु हुण, कहंदा हुण स्थिरता का आत्मा उत्पन्न करके, आके जाने वाला नहीं, आगे खोण वाला नहीं, कहंदा हुण स्थिरता का आत्मा कहंदा उत्पन्न कर दे, जिहड़ा बनिया ही रवे सदा ही मेरे अंदर। किन्ने समझ पा रहे? सारे नहीं समझ पा रहे? नहीं समझ पा रहे? बोलो हालेलुया। पवित्र बाइबल कहता है जो मसीह दे विच आ जांदा, प्रभु दे विच आ जांदा आ, वो की हो जांदा? पापी बन जांदा। की होंदा? की हो जांदा? वो नवा बन जांदा, वो नवी सृष्टि हो जांदा। नवियां सोचां, नवे ख्याल, नवा इमेजिनेशन। बिस्तर ते रात नूं जान लगे नवियां सोचां, पवित्रताई दियां सोचां। सुबह उठन लगे पवित्रताई दे काम। इंसान नवा हो जाता, ओदी सृष्टि बदल जाती है, ओदा उठना बैठना चाल चलन सब बदल जाता है, ओदा सोचना बोलना सुनना सब चेंज हो जाता है। वो एक नवा इंसान बन जाता जिहड़ा पुरानी मसीह दे विच आ जाता और मसीह ओदे विच आ जाता। सारी कलीसिया बोले हालेलुया, हालेलुया। किन्ने समझ पाए? कहते जो मसीह दे विच आ वो नवी सृष्टि आ, पुराना बीत गया, पुराना बीत गया, पुराना खत्म हो गया, फिनिश हो गया। उन्हें दोबारा तो अपने अंदर लियाउण दी जरूरत नहीं है। जे ये दिल पहला तो पाक साफ हुंदा, ये आत्मा पहला तो पाक साफ हुंदा, ते बाइबल दे विच दर्ज करने की जरूरत नहीं सीगी कि मैं तुहानू नवा दिल ते नवा आत्मा देंगा। इट मीन्स कि सानू जरूरत है धरती के उपर रहिंदे आ, इंसान नू जरूरत है नवे दिल दी ते नवे आत्मा दी, क्योंकि ये ईर्खा करदा, क्योंकि ये कठोरता दे वल जांदा, क्योंकि ये पाप दे नाल भरिया होया। इसलिए सानू ये जिहड़ा दिल आ खुदावन नू देण दी जरूरत है और खुदावन दे कोलों नवा दिल लैण दी जरूरत है, नवा आत्मा खुदावन दे कोलों लैण दी जरूरत है। किन्ने समझ पा रहे? मैं फिर पूछदा, सारे समझ नहीं पा रहे? जदों मैं बाइबल पढ़ावांगा फिर सिर थले करने आ, जदों मैं बाइबल नहीं पढ़ा रहा उदों तुहाडे सिर उपर होने चाहिए तां जो तुहानू पता लगे। कुछ गलतियां के कारण, कुछ पाप के कारण ये जिहड़ा दिल आ, ये जिहड़ा आत्मा आ, ये करप्ट हो गया आ। हुण खुदाबंद दे कोलों नवा लैण दी जरूरत है।
पवित्र बाइबल कहता मंगण वाले नूं मिल जाता है। अज असीं मंगना है खुदाबंद नवां दिल ते नवां आत्मा जो खुदाबंद नूं पसंद होवे। हालेलुया हालेलुया। सब समझ पा रहे? कहते जो प्रभु दे विच वो नवां बन गया। अगर वो बीमारी लैके आवे, परेशानी लैके आवे, दुख लैके आवे, भूत लैके आवे, सब पुराना हो गया। वो नवा बन जाएगा, आजाद हो जाएगा, चंगा हो जाएगा, नरोया हो जाएगा, फ्री हो जाएगा, डिलीवर हो जाएगा। जे साडियां सोचां नहीं बदलियां प्रभु दे विच आके दा मतलब असीं नवे नहीं होए। जे साडा जीवन दा ढंग नहीं बदलिया दा मतलब असीं प्रभु दे विच नवे नहीं होए। जे साडा बोलण दा ढंग नहीं बदलिया इहदा मतलब असीं नवे नहीं होए। जे साडा गुस्सा साडे कंट्रोल दे विच नहीं होया दा मतलब असीं नवे नहीं होए। ते बाइबल कहंदा जो मसीह दे विच आ जांदा की हो जांदा? नवां हो जांदा है। साडे मुंह दे विच ओही मंदभागे शब्द, ओही ईर्खा, ओही दुख और ओही बीमारी, ओही परेशानी दे विच असीं अज भी प्रभु दे विच आके भी इहदा मतलब असीं सही रीति दे नाल नहीं आए हैं या असीं सही रीति दे नाल चल नहीं रहे। इसलिए असीं नवे नहीं होए। क्योंकि नवा होने का मतलब अज कोई बीमार आया तो वह चंगा हो गया, नवा हो गया। कोई गाला कढ़न दे नाल ग्रस्त या प्रभु दे विच आया, गाला कढ़नियां छड्ड दित्तियां, इट मीन्स वो नवा हो गया। पौलुस पुराना सी, मोसेस पुराना सीगा। हां, खुदावन ने दर्शन दिते इन्हां नूं और नवा बना दिता। किन्ने समझ पा रहे मेरी गल? नवा बनन दा मतलब आया। जे असीं पहला भी गालां कढदे सी जां चुगली करदे सीगे जां बुरा देखदे सीगे, प्रभु विच आके भी ओही काम है साडे। इट मीन्स कि परमेश्वर ने जां तां सानूं दर्शन नहीं दिता या असीं उस दर्शन दे उपर बखूबी काम नहीं करदे पे। असीं नवे नहीं होए हाले तक जो असीं अपनी कमजोरी ते काम नहीं करते। मैं पिछले दिनों दे विच भी दस्सिया सीगा सानूं अपनी कमजोरी दे उपर काम करन दी जरूरत है। तां ही वो कमजोरी ताकत बननी है साडी कलीसिया बोले। एवें नहीं बन जानी, एवें नहीं साडी कमजोरी जिहड़ी आ साडी ताकत बननी है। सानूं उहदे उपर काम करना पेगा। शैतान है जो साडे रस्तियां नूं बंद करदा, क्योंकि वो नहीं चाहता कोई स्वर्ग नूं जावे, वो नहीं चाहता कि कोई परमेश्वर दे उपर चले। वो साडे रस्तियां नूं ब्लॉक करदा है। किद्दां खुलणे आ, किद्दां असीं समझांगे ओहदे चालां नूं, ओहदे प्लान नूं, किद्दां असीं रद्द करांगे, किद्दां कैंसल करांगे। बाइबल कहंदा आत्मा दी अगुवाई दे नाल चलो, शरीर दे संसार दे विषयां दे उपर कदी भी तुसीं ध्यान नहीं दोगे, कदी भी ओहदे अनुसार चलोगे नहीं। अगर आत्मा दी अगुवाई दे नाल चलदे आ, आत्मा तुहानूं सिखाएगा किद्दां चलना, किद्दां उठना, किद्दां बैठना है। बोलो हालेलुया। किन्नियां नूं समझ आ रही है? समझ आई है? हाँ जी, पढ़िए जी बाइबल दे विचों। मैं कुछ तकरीबन 8 वर्ष तुहानूं पढ़ाउणियां आ। बड़े आराम दे नाल बैठे रहना, बच्चों नूं जरा कंट्रोल करो जरा, तां जो मैं कलाम सुनाउण दे विच जरा रुझ जावां, तां जो तुहाडे तक वो खुराक पहुंचे जिहड़ी खुदा बंदे बोलो मेरे तक पहुंची है। हिजकीएल दा पुस्तक ओहदा 2 नंबर अध्याय हिजकीएल दा पुस्तक ओहदा 2 नंबर अध्याय ओहदा 1 और 2 नंबर पंक्ति नूं असीं पढ़ना है। तुसीं सुनना बड़े ध्यान दे नाल। अज सानूं आत्मा दी वैल्यू नहीं पता। पवित्र आत्मा अगर साडे तो खोया गया, पवित्र आत्मा अगर साडे तो दूर चला गया, असी उसको बाजू कुछ भी नहीं कर सकते। पवित्र आत्मा तो बिना असी आत्मा दे विच खड़े नहीं रह सकते। बहुता समय, लंबे समय तक, थोड़े समय तक तो तुसीं अपने जोर दे नाल खड़े रह सकते हैं। थोड़े समय तक तो तुसीं उस दौड़ दे विच दौड़ सकते जिहड़ी तुहाडे मेरे सामने पई होई आ। पर खुदाबंद नूं लंबी रेस वाले घोड़े चाहिए आ। बोलो हालेलुया। थोड़ा समा दौड़न वाले नहीं,
लंबी रेस वाले घोड़े चाहिए जिहड़े कदी ना थकन वाले होण, जिहड़े दौड़ते जाण अपनी पवित्रताई नूं लैके, अपनी वफादारी नूं लैके, अपनी ईमानदारी नूं लैके, अपने परमेश्वर दे नाल मुलाकात करन नूं लैके, जिहड़े दौड़ते जाण और जित जाण। सारी कलीसिया बोले हालेलुया हालेलुया। कई दौड़ता रहे और उन्होंने मुकुट नहीं पता कितना प्राप्त होना है, कई चलता रहे प्रभु दे विच उन्होंने यही नहीं पता कि प्रभु दे विच चलण दे नाल रोज दी रोज सानू की मिलना चाहिए या सानू की लेना चाहिए है। असी रोज दी रोज नवे हो एकदम नहीं हो सकते। अगर किसी आदत नूं छड्डना आ ते तुहानू रोज उहदे उपर काम करना पेगा, चाहे बुरी आदत या बुरा देखण दी, बुरा बोलण दी, एकदम नहीं छड्ड सकते तुसीं। अगर एक बच्चा पूरा साल स्टडी ना करे और एग्जाम वाले दिन रात पहला पढ़ने की कोशिश करे, वो फेल हो जाएगा, पास नहीं होएगा, क्योंकि एग्जाम ओदे अगे सीगा और पूरा साल ओदे कोलों सीगा रोज ओदे उपर काम करन दे लई, रोज स्टडी करन दे लई, रोज अपने दिमाग दे विच उन्हां गल्लां नूं पाउण दे लई। जो हालेलुया कहंदा आत्मा मेरे अंदर आया और उन्हें मैनूं खड़ा, तो आत्मा खड़ा करता है सानू, ते फिर शैतान दी कोई भी चाल, संसार दी या शरीर दी कोई भी अभिलाषा सानू गिरा नहीं सकता। कहते तो आत्मा मेरे अंदर आया और उन्हें मैनू मेरे पैरों के ऊपर खड़ा कर दिता, और उस तो पहला मैं खड़े होने की कोशिश की, हजारां बार, लखां बार, 100 बार, हर बार डिग्गिया, हर बार डिग्गी, हर बार डिग्गिया। ओदा कारण की सीगा? लगता तुहानू बच्चे कंट्रोल नहीं करने आते। हाँ, कहता जदों आत्मा मेरे अंदर आया तो उन्हें मैनू मेरे पैरों के उपर खड़ा कर दिता। फिर कहता मैं गल्लां सुनिया जिहड़ा मेरे नाल बोलदा सीगा। मतलब तुसीं डिग के खुदाबंद दी गल नहीं सुन सकते, पवित्र आत्मा दी अगुवाई दे विच नहीं चल सकते, खुदाबंद दे वचन दे अनुसार नहीं चल सकते। तुसीं डिग के होना पैना, और खड़े कितना होना है? जदों नवा आत्मा तुहाडे अंदर आएगा, जदों खुदाबंद दा आत्मा तुहाडे अंदर आएगा। बोलो हालेलुया हालेलुया। कहता जेड़ा मेरे नाल बोलदा सीगा उन्हें मैनू कहा तू अपने पैरों के उपर खड़ा हो जा, मैं तेरे नाल गल्लां करनियां। बैठे बंदे दे नाल नहीं, सुस्त बंदे दे नाल नहीं, उदास बंदे दे नाल नहीं, निराश बंदे दे नाल नहीं। कहता उठ अपने पैरों के उपर खलो, मैं तेरे नाल कुछ बोलना आ, तेरे नाल कुछ गल करनी आ, तेनू खड़ा होना पैना आ। और फिर कहता आत्मा मेरे अंदर आया और उन्हें मैनू खड़ा कर दिता, स्ट्रांग कर दिता, कहता उन्हें मैनू मजबूत कर दिता। पढ़िए जरा ज़बूरां दा पुस्तक ओदा 51 नंबर ज़बूर ओदा 10 नंबर पंक्ति, जल्दी जल्दी पढ़ना है। ज़बूरां दा पुस्तक ओदा 51 नंबर ज़बूर और ओदा 10 नंबर पंक्ति। उस समय दी गल आ जदों एक परमेश्वर दा बंदा सीगा जिहदा नाम डेविड सीगा, और उहदे कोलों गलती हो जाती है, पाप हो जाता है, और उस तो बाद वो क्षमा मंगदा है खुदाबंद दे कोलों। किद्दां क्षमा मंगदा है? उहदे वल ध्यान देने की जरूरत है, अपनी क्षमा दे वल ध्यान देना और इस बंदे दी क्षमा दे वल भी ध्यान देना। हाँ जी पढ़िए जी। हे परमेश्वर मेरे लिए पाक मन उत्पन्न कर। क्योंकि जदों डिग्या उदों वो मन करप्ट हो गया, उदों वो स्पिरिट करप्ट हो गया। उस तो बाद दी तौबा दी प्रार्थना आ दाऊद दी, डेविड दी, पर की कहंदा कि हुणे दिल नहीं चलना, ना हुणे आत्मा खुदाबंद दे सामने, क्योंकि ये करप्ट हो गया है। किन्ने में तुहानू समझ पा रहे? सिर ऊपर करो अपने जरा, किन्ने समझ पा रहे? क्योंकि जिहड़ा ये दिल सीगा, ये आत्मा सीगा, ये करप्ट हो गया, इहदे द्वारा पाप हो गया। क्योंकि इन्हें एक औरत ने बंदे नूं मरवा दिता, ये दाऊद दे लई गुनाह हो गया। उस औरत को हासिल करने दे लई ये उहदे लई पाप गिणिया गया। उस तो बाद जदों उहनूं पता लगा कि ये मेरा पाप है, मेरे तो पाप हो गया, मेरे तो गुनाह हो गया, उस तो बाद वो खुदा दे अगे की प्रार्थना करदा, कहंदा हे परमेश्वर मेरे लिए एक पाक मन की कर, एक पवित्र दिल कहंदा उत्पन्न कर। हुण इहदे द्वारा नहीं हुण गल बननी। जिहड़ा संसारिक हो गया, जिहड़े अंदर एक संसार की अभिलाषा आ गई, जिहड़ी अज आ गई वो कल भी आ सकती है।
ਕਿੰਨੇ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝ ਪਾ ਰਹੇ? जिस पाप ने अज सुटिया होया दिल दे विच आके, रूह दे विच आके, वो परसों भी सुट सकता, वो 1 महीने बाद भी सुट सकता है, वो 1 साल बाद भी सुट सकता है, क्योंकि दिल ओही आ, आत्मा ओही आ। किन्ने मेरी गल समझ पा रहे? जे ओही आत्मा नूं ओही दिल नूं लैके चलांगे ते असीं साल बाद भी डिग सकते हैं, असीं 6 महीने बाद भी डिग सकते हैं। इसलिए दाऊद कहता प्रभु हुण कहता मेरे अंदर एक पाक मन उत्पन्न कर नवा, इनू रिपेयर ना कर, कहता नवा दे, जिहदे अंदर पाप समा ना सके, जिहदे अंदर शरीर दीयां अभिलाषावां समा ना सकन, जिहदे अंदर संसार दीयां गल्लां समा ना सकन, कहता ओ पाक मन कहता मेरे अंदर की कर उत्पन्न कर। बोलो हालेलुया। हे परमेश्वर मेरे अंदर की कर एक पाक मन, कलीसिया बोली, एक पाक मन उत्पन्न कर, मेरे अंदर एक पाक मन उत्पन्न कर। पुराने नूं लैके असीं चल नहीं सकते, कोशिश करूंगे तो डिग जाऊंगे, कोशिश करूंगे तो फिर गुमराह हो जाऊंगे। दाऊद नूं पता ना कि जिस दिल ने, जिस आत्मा ने उन्होंने गुमराही कर दिता, हुण दोबारा तो अगर उसकी मुरम्मत करके चलांगे ना तो लॉन्ग टाइम नहीं चल सकते। हाँ, किसी मोटर की अगर आप रिपेयर करते हैं गारंटी नहीं है, सही गल है कि नहीं? गारंटी नहीं है, वो कितना टाइम चले? कि मैं सच बोलना, जो नैचुरल है नैचुरल है, नवा तो नवा ही है, नवी चीज की तुहानू गारंटी मिल सकती है, रिपेयर की दी नहीं। इसलिए दाऊद कहता प्रभु मेरे अंदर एक पाक मन उत्पन्न कर, हाँ जी, अते मेरे अंदर नवे सिरे तो स्थिर आत्मा भी, मेरे अंदर नवे सिरे तो स्थिर आत्मा, स्थिरता मतलब समझते हैं ना हिलन, हाँ ना डोलन वाला। क्यों क्या है गल? क्योंकि पहला जो आत्मा सीगा वो हिल गया ਉਹਦੇ अंदर, ताही पाप हो गया, चला गया ਉਹਦੇ ਕੋਲ। ਇਹ नहीं है भी आत्मा ने पाप कराया ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ, ऐदा नहीं है, ਉਹਨੇ आत्मा की सुनी नहीं, जो पाप दे वालों चला गया। कहता हुण प्रभु मेरे अंदर नवे सिरे तो आत्मा, स्थिर आत्मा कहता उत्पन्न कर। हालेलुया। किन्ने समझ पाए? पवित्र बाइबल इदा आखदा, कहता धरती दे उपर कोई भी बंदा धर्मी, कोई भी धर्मी, कोई भी धर्मी, कोई भी धर्मी नहीं है। जे मैं बार बार बोल रहा था मतलब मेरी आवाज नहीं आ रही, मतलब मैंने शौक नहीं है मैं 4-5 बार बोला, हौली हौली बोलते रहूंगे बार बार। जिन्नी बारी मैं 100 बार बोलूंगा तुम 100 बार जवाब दोगे। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਮੇਰੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਮੰਗਦਾ ਪਿਆ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕਿੰਨਾ ਖੇਡਦੇ ਪਿਓ ਤੁਸੀਂ? ਹਾਂ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਪ੍ਰਭੂ ਇੱਕ ਪਾਕ ਮਨ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਉਤਪੰਨ ਕਰ। मैं तुहानू ट्रैक के उत्ते लेके जाना, हले मैं टाइटल समझाने की कोशिश करता पाया, समझण की कोशिश करना। जे तुहाडे नाल दा बंदा तुहानू डिस्टर्ब कर देना, हिल के साइड ते उत्ते हो जाओ, ना वो तुहानू डिस्टर्ब करे ते ना तुसी ओनू करो। शैतान नू थां नहीं देना। बाइबल की कहता शैतान नू थां नहीं देना, उन्हें बाहर नहीं काम करना, इत्थे ज्यादा काम करता, ध्यान खराब करन दे, क्योंकि वचन ही आ जिन्हें सानू आने वाली तबाही तो बचाना। इसलिए वो सानू समझण दी ਜਿਹੜਾ ਸਮਝਣ ਦਾ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਧਿਆਨ ਆ, ਜਾਂ ਫੋਕਸ ਆ ਜਿਹੜਾ, ਉਹਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ। ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਨਹੀਂ ਦੇਖੀ ਜਾਣਾ ਕੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਵਚਨ ਦੇ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਪਾਕ ਮਨ ਉਤਪੰਨ ਕਰ ਤੇ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਸਥਿਰ ਆਤਮਾ ਵੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੁਰਾਣਾ ਕਰਪਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਇਸ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਸੁਣੋ ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਖ ਰਿਹਾ, ਇੱਧਰ ਸਾਰਿਆਂ ਕਿੱਦਾਂ ਦਿਖੇਗਾ? ਇੱਧਰ ਆਮ इतो दिखता, मेरा हाथ दिखता पाया सारे। फॉर एग्जाम्पल उदाहरण दे रहा, एक बंदे की 2 घंटे प्रार्थना है, आ लैवल है 2 घंटे की प्रार्थना।
ਔਰ ਇਸ ਲੈਵਲ ਤੇ ਵੀ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਗਿਰਾ ਦਿੱਤਾ। ਔਰ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਖੜਾ ਹੋ ਰਿਹਾ 2 ਘੰਟੇ ਦੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਨਹੀਂ ਸੁੱਟੇਗਾ ਉਹਨੂੰ। ਬੋਲੋ, ਦੁਬਾਰਾ ਨਹੀਂ ਸੁੱਟੇਗਾ ਕਿ ਦੁਬਾਰਾ ਡਿੱਗੇਗਾ ਨਹੀਂ ਉਹ, ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਫਾਸਟ ਰੱਖ ਲਿਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ੈਤਾਨ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਉਹਨੇ ਪਹੁੰਚ ਕਰ ਲਈ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਆਏ ਆ, ਇਸ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ 2 ਘੰਟੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਕੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰ ਲਈ ਆ, ਤੁਹਾਡੀ ਬਰਾਬਰੀ ਕਰ ਲਈ ਆ। ਇਸ ਲਈ ਉਹਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਿਰਾ ਦਿੱਤਾ ਆ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਖੜੇ ਹੋਣਾ ਨਾ, ਫਿਰ 2.5 ਘੰਟੇ ਦੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਣਾ, 3 ਘੰਟੇ ਦੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਣਾ, ਤਾਂ ਜੋ ਸ਼ੈਤਾਨ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਨਾ ਸਕੇ। ਕਿੰਨੇ ਸਮਝ ਪਾ ਰਹੇ? ਇਸੇ ਲਈ ਦਾਊਦ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਪਾਕ ਮਨ ਉਤਪਨ ਕਰ ਤੇ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਸਥਿਰ ਆਤਮਾ ਵੀ। ਕਿੰਨੇ ਸਮਝ ਪਾ ਰਹੇ? ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਹੈ? ਇਸ ਤੋਂ ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਜੇ ਵੀ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆਵੇ, ਇਸ ਤੋਂ ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਵਾਲਾ ਲੈਵਲ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੈਤਾਨ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ, ਉਹ ਸਮਝ ਗਿਆ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਡਿੱਗ ਸਕਦੇ ਆ, ਔਰ ਉਹਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਿਰਾ ਦਿੱਤਾ। ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਓਗੇ ਇਸੇ ਲੈਵਲ ਤੇ, 6 ਮਹੀਨੇ ਨੂੰ ਫਿਰ ਗਿਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਸਾਲ ਨੂੰ ਫਿਰ ਗਿਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈਵਲ ਥੋੜਾ ਅਪ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ, ਪ੍ਰੇਅਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਧਾਉਣੇ ਪੈਣੀ, ਫਾਸਟਿੰਗ ਵਧਾਉਣੇ ਪੈਣੀ। ਕਿੰਨੇ ਸਮਝ ਪਾ ਰਹੇ? ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰੀਏ ਜ਼ਰਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ। ਯਰਮਾਇਆ ਦਾ ਪੁਸਤਕ ਉਹਦਾ 24 ਨੰਬਰ ਅਧਿਆਇ। ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਵਾਂ ਦਿਲ ਤੇ ਨਵਾਂ ਆਤਮਾ ਮੈਂ ਦੇ ਕੇ ਹਟਣਾ ਆ। ਸਾਰੀ ਕਲੀਸਿਆ ਬੋਲੇ ਯਰਮਾਇਆ ਦਾ ਪੁਸਤਕ ਉਹਦਾ 24 ਨੰਬਰ ਅਧਿਆਇ। ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਵਫਾਦਾਰ ਲੋਕ ਹੱਥ ਖੜਾ ਕਰਨ ਜਿਹੜੇ ਬਾਈਬਲ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਆ ਪਰ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਹੈ ਕੋਈ ਮਹਾਨ ਹਸਤੀ? ਹਾਂ, ਸ਼ਾਬਾਸ਼, ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ। ਪੱਕੇ ਸਾਈ ਹੱਥ ਖੜੇ ਕਰੋ ਜਰਾ। ਹਾਂ ਹਾਂ, ਕਰੋ ਕਰੋ ਜਰਾ। ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਫਿਰ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ, ਛੋੜ ਦਿਓ ਜਰਾ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ। ਕਰੋ ਜਰਾ ਹੱਥ ਉੱਪਰ। ਮੈਨੂੰ ਦੇਖ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਸੱਚ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਪਿਆ ਕਿਹਦੇ ਕਿਹਦੇ ਹੱਥ ਖੜੇ ਆ। ਉਹ ਦੇਖੋ, ਉਹ ਬੀਬੀ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਬੀਬੀ, ਉਹ ਵੀ ਬੀਬੀ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਬੀਬੀ। ਹਾਂਜੀ, ਮਰਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਇੱਕ ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਬੈਕ ਬੈਂਚਰ ਹੈ, ਪਿੱਛੇ ਵਾਲੇ ਫੇਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ, ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਵਾਲੇ ਬਾਈਬਲ ਹੈਗੀ, ਪਿੱਛੇ ਵਾਲੇ ਨਲਾਇਕ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਹਾਂ, ਸਕੂਲ ਟਾਈਮ ਵੀ ਇੰਨੇ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਕੀ ਕਰਨਾ ਕਰੇ ਭਾਈ, ਮੰਮੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਦੀ ਭਾਈ। ਬਾਈਬਲ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਸਾਡਾ ਹਥਿਆਰ ਆ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਲੜਨ ਦੇ ਲਈ ਨਿਕਲੇ ਆ ਖਾਲੀ ਹੱਥ। ਹਾਂ, ਜਿਆਦਾ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਜਾਓਗੇ ਜਾਂ ਪੜਾ ਕੇ ਰੱਖ ਲਓਗੇ। ਹਾਂ, ਹਥਿਆਰ ਕਿੱਥੇ ਤੁਹਾਡਾ? ਬਾਈਬਲ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਡੀ ਤਲਵਾਰ ਆ ਹੈ। ਕਿੱਦਾਂ ਬਚਾ ਕਰੋਗੇ? ਕਿੱਦਾਂ ਵੈਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਕਰੋਗੇ? ਕਿੱਦਾਂ ਵੈਰੀ ਨੂੰ ਹਰਾਓਗੇ ਤੁਸੀਂ? ਮੰਦਭਾਗੀ ਗੱਲ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ, ਇਹ ਮੰਦਭਾਗੀ ਗੱਲ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਲੜਾਈ ਲੜਨ ਦੇ ਲਈ ਨਿਕਲੇ ਆ, ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹਥਿਆਰ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਗੁੰਮਰਾਹ ਹੋ ਜਾਓਗੇ। ਇਸੇ ਲਈ ਤਰੱਕੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ, ਇਸੇ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ, ਇਸੇ ਲਈ ਵਚਨ ਦੇ ਵੱਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦੇ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਸੁਣ ਲਿਆ ਬਸ ਠੀਕ ਆ, ਇੰਨੇ ਅਸੀਂ ਹੁਸ਼ਿਆਰ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਘਰ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ, ਬਾਈਬਲ ਪੜ੍ਹ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ। ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਖੁਦਾ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਹਥਿਆਰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਹੈ, ਸਾਬਿਤ ਕਰਨਾ ਕਿ ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੇਰੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹਾਂ। ਮੋਬਾਈਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਕੇ ਆਏ ਘਰੇ, ਇਹ ਕਦੀ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਹੋ ਸਕਦਾ? ਹਾਂ, ਕਦੀ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਦੱਸੋ ਫਿਰ ਪਿਆਰ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ? ਪਿਆਰ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ? ਮੋਬਾਈਲ ਦੇ ਨਾਲ, ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਮੰਦਭਾਗੇ ਲੋਕ ਆ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਬਾਈਬਲ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਇਹੀ ਇੱਕ ਕ੍ਰਿਸਚਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਆ। ਬਾਈਬਲ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਉਹ ਇੱਕ ਕੂੜਾ ਕਰਕਟ ਆ, ਰੱਦੀ ਆ, ਤੁਹਾਡੀ ਵੈਲਿਊ ਨਹੀਂ ਪੈਣੀ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਇੱਕ ਕ੍ਰਿਸਚਨ ਬੰਦੇ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਨਾਲ ਆ।
ਮੱਥੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਤੁਸੀਂ ਕ੍ਰਿਸਚਨ ਹੋ। ਜਦੋਂ ਬਾਈਬਲ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ 'ਚ ਹੋਏਗੀ ਫਿਰ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ, ਔਰ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਹੋਏਗੀ ਫਿਰ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਤਮਾ ਕੀ ਹੋ। ਮੱਥੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਤਮਾ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਹਦਾ ਬਪਤਿਸਮਾ ਮੇਰੇ ਹੱਥੋਂ ਹੋਇਆ। ਹਾਂ, ਕਿੱਦਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ? ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਮਾਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਯਰਮੀਆ ਦਾ ਪੁਸਤਕ ਉਹਦਾ 24 ਨੰਬਰ ਅਧਿਆਇ, ਉਹਦਾ 4 ਨੰਬਰ ਪੰਕਤੀ ਤੋਂ 7 ਨੰਬਰ ਪੰਕਤੀ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੈ। ਸੁਣਨਾ ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ। ਹਾਂਜੀ। ਤਾਂ ਯਹੋਵਾ ਦਾ ਵਚਨ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਇਆ। ਯਰਮੀਆ ਦੀ ਗੱਲ ਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਤਾਂ ਯਹੋਵਾ ਦਾ ਵਚਨ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਇਆ ਕਿ ਯਹੋਵਾ ਇਸਰਾਇਲ ਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਐਂ ਆਖਦਾ ਹੈ। ਯਹੋਵਾ ਇਸਰਾਇਲ ਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਏਦਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਆ, ਆਖਦਾ ਆ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਚੰਗੀਆਂ ਹੰਜੀਰਾਂ ਵਾਂਝੂ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਚੰਗੀਆਂ ਹੰਜੀਰਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯਹੂਦਾ ਦੇ ਅਸੀਰਾਂ ਨਾਲ, ਹਾਂਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇਸ ਥਾਂ ਤੋਂ ਕਸੀਦੀਆਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਵਿੱਚ ਕੱਲਿਆ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇਸ ਥਾਂ ਤੋਂ ਕਸਤੀਆਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੱਲਿਆ ਆ, ਭਲਾਈ ਕਰਾਂਗਾ। ਭਲਾਈ ਕਰਾਂਗਾ। ਅਸੀਰੀ ਮਤਲਬ ਆ, ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦੱਸ ਚੁੱਕਾ, ਅੱਜ ਵੀ ਦੱਸਦਾ, ਮਤਲਬ ਗੁਲਾਮੀ। ਮਤਲਬ ਗੁਲਾਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਣਾ, ਗੁਲਾਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇਜ ਦੇਣਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਯਹੂਦਾ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੇ ਮਸੀਹ ਲੋਕ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਖੁਦਾ ਪ੍ਰਸਤ ਲੋਕ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਚਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕਸਤੀਆਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਕਸਤੀਆਂ ਦੀ ਅਸੀਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ, ਗੁਲਾਮ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਕਿੰਨੇ ਸਮਝ ਪਾਏ? ਔਰ ਅੱਗੇ ਕੀ ਲਿਖਿਆ? ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਭਲੀ ਨਿਗਾਹ ਰੱਖਾਂਗਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਹੁਣ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਭਲਾਈ ਕਰਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੱਕੀ ਨਿਗਾਹ ਰੱਖਾਂਗਾ। ਕਿਉਂ? ਕਦੋਂ? ਜਦੋਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਅੰਗੀਕਾਰ ਕਰਨਗੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਦਾਊਦ ਨੇ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਪਾਕ ਮਨ ਉਤਪੰਨ ਕਰ, ਔਰ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਖੇਲਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਮੇਰੇ ਨਾਲ, ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਸਥਿਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਇੱਕ ਪਾਕ ਮਨ ਉਤਪੰਨ ਕਰ, ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਸਥਿਰ ਆਤਮਾ ਵੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਇਦਾਂ ਅੰਗੀਕਾਰ ਕਰਦਾ ਆ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦਾ ਭਲਾਈ ਵਰਤਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਵੱਲੋਂ ਭਲੀ ਨਿਗਾਹ ਕਰਾਂਗਾ। ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਫੇਰ ਲਿਆਵਾਂਗਾ। ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਗੁਲਾਮੀ ਦਾ ਜੂਆ ਤੋੜ ਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸੇ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗਾ, ਉਸੇ ਸਥਾਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗਾ, ਉਸੇ ਰੁਤਬੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗਾ, ਉਸੇ ਨਾਮ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗਾ। ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਕਹੇਗਾ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਤੋਂ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਪਾਕ ਮਨ ਉਤਪੰਨ ਕਰ, ਔਰ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਕੀ ਕਰਨਾ? ਸਥਿਰ ਆਤਮਾ ਵੀ ਉਤਪੰਨ ਕਰ। ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਵਾਂਗਾ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਢਾਇਆ ਸੀਗਾ, ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ, ਗੁਲਾਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਵਾਂਗਾ। ਹਾਂਜੀ, ਔਰ ਨਹੀਂ ਢਾਵਾਂਗਾ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਢਾਵਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਵਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਗਾਵਾਂਗਾ, ਔਰ ਪੁੱਟਾਂਗਾ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਮੈਂ ਫਿਰ ਪੁੱਟੂੰਗਾ ਨਹੀਂ। ਕਿੰਨੇ ਸਮਝ ਪਾ ਰਹੇ ਆ? ਅਗਰ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਡਿੱਗੇ ਆ, ਅਗਰ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਆ, ਅਗਰ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਪਾਪ ਦੀ ਗੁਲਾਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਇਟ ਮੀਨਸ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਵਚਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੋਈ ਆ, ਸਾਡਾ ਦਿਲ ਕਰਪਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਾਡਾ ਸਪਿਰਿਟ ਜਿਹੜਾ ਕਰਪਟ ਹੋ ਗਿਆ ਆ, ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਗੁਲਾਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ। ਬਾਰ-ਬਾਰ ਪਾਪ ਕਰਨ ਦੀ, ਬਾਰ-ਬਾਰ ਬੁਰਾਈ ਕਰਨ ਦੀ, ਬਾਰ-ਬਾਰ ਵਚਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋਣ ਦੀ, ਬਾਰ-ਬਾਰ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਜਾਣ ਦੀ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਚਰਚ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਬਿਜ਼ੀ ਆ। ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਮੇਰੀ ਗੱਲ, ਇਟ ਮੀਨਸ ਕਿ ਖੁਦਾ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਿਜ਼ੀ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਚਰਚ ਨਾ ਆਓ। ਇਹ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹੀ ਗੁਲਾਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇਜਣ ਵਾਲਾ ਆ, ਉਹੀ ਪੁੱਟਣ ਵਾਲਾ ਆ, ਹਾਂ, ਉਹੀ ਢਾਉਣ ਵਾਲਾ ਆ। ਉਹਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇੱਕ ਪੱਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹਿਲਦਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਨਸਾਨ ਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਅੰਗੀਕਾਰ ਕਰੇਗਾ ਆਪਣੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਦਾ, ਔਰ ਮੰਗੇਗਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਦਿਲ ਤੇ ਨਵਾਂ ਆਤਮਾ, ਸਥਿਰਤਾ ਦਾ ਆਤਮਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਭਲੀ ਨਜ਼ਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਰਾਂਗਾ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਵਾਂਗਾ, ਢਾਊਂਗਾ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਿਰਾਉਂਗਾ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰ ਦਵਾਂਗਾ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਗੁਲਾਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਆ ਸਾਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਨਵਾਂ ਆਤਮਾ ਔਰ ਨਵਾਂ ਦਿਲ ਖੁਦਾ ਬੰਦੇ ਕੋਲੋਂ ਲੈਣ ਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨੇ ਦੁਬਾਰਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣਾ ਅਗਰ ਕਰਪਟ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ। ਕਿੰਨੇ ਸਮਝ ਪਾ ਰਹੇ ਮੇਰੀ ਗੱਲ? ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ, ਪੜ੍ਹੀਏ ਅੱਗੇ। ਮੈਂ
ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਦਿਲ ਦਿਆਂਗਾ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਅਜਿਹਾ ਦਿਲ ਦਿਆਂਗਾ ਭਈ ਉਹ ਜਾਣ ਲੈਣ ਭਈ ਉਹ ਜਾਣ ਲੈਣ ਕਿ ਮੈਂ ਯਹੋਵਾ ਹਾਂ। ਕਿ ਮੈਂ ਯਹੋਵਾ ਆ। ਪਹਿਲੇ ਦਿਲ ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਆਤਮਾ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾਣਿਆ ਨਹੀਂ, ਇਸੇ ਲਈ ਪਾਪ ਕੀਤਾ, ਇਸੇ ਲਈ ਹੁਕਮ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ, ਇਸੇ ਲਈ ਵਚਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਗਏ ਆ। ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਕੀ ਦਵਾਂਗਾ, ਮੋਬਾਈਲ ਦਵਾਂਗਾ। ਕੀ ਪੜਿਆ ਸੀ? ਹੁਣ ਯਹੋਵਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਦਵਾਂਗਾ, ਨਵਾਂ ਦਿਲ ਦਵਾਂਗਾ, ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਜਾਣਨ ਕਿ ਮੈਂ ਕੌਣ ਆ, ਯਹੋਵਾ ਆ। ਮਤਲਬ ਪਹਿਲਾ ਦਿਲ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਸੀਗਾ ਆਦਮ ਤੋਂ, ਇਨਸਾਨ ਤੋਂ, ਜਿਹੜਾ ਸਪਿਰਿਟ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਕਰਪਟ ਹੋ ਗਿਆ ਆ। ਕਿਉਂ ਹੋਇਆ ਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਜਾਣਿਆ ਨਹੀਂ ਖੁਦਾਵੰਦ। ਇਸ ਲਈ ਪਾਪ ਤੇ ਪਾਪ, ਪਾਪ ਤੇ ਪਾਪ, ਪਾਪ ਤੇ ਪਾਪ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਵਾਂ ਦਿਲ ਦਵਾਂਗਾ। ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕਿ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਡਿੱਗਦਾ ਆ ਉਦੋਂ ਹੀ ਗੁਲਾਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ, ਉਦੋਂ ਹੀ ਪਾਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਭਲੀ ਭਾਂਤੀ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਰੱਖਦਾ। ਕਦੋਂ ਰੱਖਦਾ ਆ? ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਹਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਗਲਤੀ ਹੋਈ ਆ, ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਹੁਣ ਨਵਾਂ ਦਿਲ ਮੈਨੂੰ ਦੇ, ਨਵਾਂ ਆਤਮਾ ਮੇਰੇ ਉੱਪਰ ਹੁਣ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰ। ਤੇ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਭਲੀ ਨਜ਼ਰ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਰੱਖਾਂਗਾ, ਔਰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਮੁੜ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਬਿਠਾਵਾਂਗਾ ਜਿੱਥੋਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢਿਆ ਸੀ। ਕਿੰਨੇ ਸਮਝ ਪਾ ਰਹੇ? ਉਸੇ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗਾ ਜਿੱਥੋਂ ਮੈਂ ਗਿਰਾਇਆ ਸੀਗਾ, ਜਾਂ ਗਿਰੇ ਸੀਗੇ, ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਉੱਥੇ ਜਾਏਗੇ ਨਹੀਂ, ਜਾਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਉੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗਾ। ਅੱਜ ਵੀ ਅਸੀਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕਈ ਲੋਕ, ਗੁਲਾਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕਈ ਲੋਕ, ਜਿਹੜੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਰਹਿਣਾ ਹੀ ਗੁਲਾਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ। ਫਿਰ ਖੁਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰੇ? ਕਿੰਨੇ ਸਮਝ ਪਾ ਰਹੇ? ਖੁਦਾ ਇੱਛਾ ਪੂਰੀ ਕਰਦਾ ਆ ਬੰਦੇ ਦੀ। ਜਿਹਦੀ ਇੱਛਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਮੋਬਾਈਲ 'ਚ ਖੁੱਪਿਆ ਰਹਿਣਾ, ਖੁਦਾ ਕਿੱਦਾਂ ਉਹਨੂੰ ਹਟਾ ਲੇਗਾ? ਦੱਸੋ, ਹਾਂ ਜਵਾਬ ਦਿਓ ਮੈਨੂੰ। ਖੁਦਾ ਇੱਛਾ ਪੂਰੀ ਕਰਦੇ ਆ ਬੰਦੇ ਦੀ। ਕਰਦੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ? ਬੋਲੋ, ਕਰਦੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ? ਉਹ ਦੁਆਵਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਵਾਲਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਭਲੀ ਨਜ਼ਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਰੱਖਾਂਗਾ। ਜੇ ਸਾਡੀ ਇੱਛਾ ਆ ਪਾਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਦੀ, ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਦੀ, ਤੇ ਖੁਦਾ ਕਿਉਂ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰੇ? ਹਾਂ, ਖੁਦਾ ਕਿਉਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁਲਾਮੀ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਵੱਲ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇ ਜਦ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਮਨ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਜਦ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਮਨ ਆ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਪਾਪ ਕਰਨ ਦਾ, ਬਾਰ-ਬਾਰ ਗੁਲਾਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦਾ, ਬਾਰ-ਬਾਰ ਡਿੱਗਣ ਦਾ, ਤੇ ਖੁਦਾ ਕਿਉਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰੇ? ਖੁਦਾ ਉਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰੇਗਾ ਜਦੋਂ ਸਹੀ ਵਿਧੀ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਖੁਦਾ ਦੇ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੋਗੇ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਨਵਾਂ ਦਿਲ ਉਤਪੰਨ, ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ, ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ, ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਸਥਿਰ ਆਤਮਾ। ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਲਗਾਵਾਂਗਾ ਇਦਾਂ ਤੇ ਕੋਈ ਢਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਸਾਰੀ ਕਲੀਸਿਆ ਬੋਲੇ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਉਹ ਦਿਲ ਤੇ ਆਤਮਾ ਦਵਾਂਗਾ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਕਰਪਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਸਾਰੀ ਕਲੀਸਿਆ ਬੋਲੇ ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿੰਨੇ ਸਮਝ ਪਾਏ? ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਬਣਾਵਾਂਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਢਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਕੋਈ। ਏਦਾਂ ਦਾ ਬਣਾ ਦਵਾਂਗਾ ਮਨੁੱਖ, ਏਦਾਂ ਦਾ ਬੰਦਾ ਬਣਾ ਦਵਾਂਗਾ, ਫਿਰ ਸ਼ੈਤਾਨ ਉਹਨੂੰ ਢਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਖੁਆਇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਢਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀਆਂ। ਏਦਾਂ ਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿਲ ਦਵਾਂਗਾ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਜਾਣਨ ਕਿ ਮੈਂ ਕੌਣ ਆ, ਮੈਂ ਪਾਸਟਰ ਆ। ਹਾਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਏਦਾਂ ਦਾ ਦਿਲ ਦਵਾਂਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਉਹ ਜਾਣਨ ਕਿ ਮੈਂ ਕੌਣ ਆ, ਯਹੋਵਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਆ। ਖੁਦਾਵੰਦ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਸ਼ਬਦ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਖੁਦਾ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਸੁਣੋ ਤੇ ਆਪਣੇ ਦਿਲਾਂ ਨੂੰ ਕਠੋਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਕਈ ਗੁੱਸੇ 'ਚ ਵੀ ਕਠੋਰ ਕਰ ਲੈਂਦੇ, ਪਾਦਰੀ ਮੇਤੇ ਲਾਈ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਆ ਫਿਰ ਦਿਲ ਨੂੰ ਕਠੋਰ ਕਰ। ਅੱਜ ਪਾਦਰੀ ਮੇਰੇ ਦੁਆਲੇ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਕੋਈ ਆਤਮਾ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ? ਇਹ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਖੁੰਸ ਕਰਦਾ। ਹਾਂ, ਕਹਿੰਦਾ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਖੁਦਾ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਸੁਣੋ ਤੇ ਆਪਣੇ ਦਿਲਾਂ ਨੂੰ ਕਠੋਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਨਮਕ ਉੱਥੇ ਲੱਗਣਾ ਜਿੱਥੇ ਜ਼ਖਮ, ਜਿੱਥੇ ਜ਼ਖਮ ਨਹੀਂ ਆ ਭਾਵੇਂ ਸੁੱਕੀ ਜਾਵੇ ਬੰਦਾ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਨਮਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਕਿੰਨੇ ਸਮਝ ਪਾਏ ਮੇਰੀ ਗੱਲ? ਸਮਝ ਆਈ? ਹੋ ਖੁਦਾਵੰਦ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਇਸ ਬੜੇ ਹੀ ਆਦਰਯੋਗ ਸਮੇਂ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਰੂਹ ਜ਼ੁੰਬਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਪਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਮੈਂ ਕੁਝ ਤਰੱਕੀ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਿੱਖਦੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਵਾਂਗਾ ਔਰ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਢਾਵਾਂਗਾ।
मैं उन्होंने लावांगा और फिर पुटांगा नहीं। कहते मैं उन्होंने अजिहा दिल देंगा भी वो जान लैन कि मैं यहोवा हाँ ते ओ मेरी प्रजा होणगे और मैं उन्हां दा परमेश्वर होवांगा, क्यों जो वो अपने सारे दिल नाल मेरी वल मुड़नगे। किन्नियां नूं समझ लगी? किन्नियां नूं समझ लगी? कहता मैं फिर उन्हां दा परमेश्वर होवांगा, वो मेरी प्रजा होणगे। कदों? जदों सारे दिल दे नाल मेरे वल मुड़नगे। पुराने दिल नाल तां मुड़ नहीं होया, हाँ पुराने आत्मा दे नाल खुदावंद दे वल मोड़ नहीं होया, इसलिए डिग गए, इसलिए गलत राह पै गए, कुराहे पै गए। कहता मैं उन्हां नूं अजिहा दिल दवांगा तो फिर मेरी वल मुड़नगे। किन्ने समझ पाए? कहता अगर मेरी वल मुड़नगे, नवा दिल लैके नवा आत्मा उत्पन्न करके, तो कहता फिर वो मेरी प्रजा होणगे ते मैं उन्हां दा परमेश्वर होवांगा। फिर मैं कहता इदां लावांगा कोई पुੱਟੂਗਾ नहीं, इदां मैं कहता उन्होंने जड़ तो मजबूत कर देवांगा। नेरी तूफान आ जान वो खड़े रहणगे। सारी कलीसिया बोले हालेलुया। किन्नियां नूं समझ लग गई? हुण हत्थ खड़ा करन जिन्हां दे उपरों लंघदा पिया। समझ आ रही सारे? चलिए अगे चलते हैं खुदावंद दे वचन दे विच। किन्नवां वर्ष पढ़ना असीं हुण? हाँ जी, कौन पंजवां कहने बोलिया? अच्छा उधरों बोलिया, मर्दां दे विचों कोई बोलिया? ध्यान किथे आ? पहला शमूएल दा पुस्तक पहला शमूएल दा पुस्तक दा 10 नंबर अध्याय। अज नवे बना के भेजना है, चिंता नहीं करनी किसी गल दी। खुदावंद दे नाम दी उस्तत होवे। पहला शमूएल दा पुस्तक दा 10 नंबर अध्याय और 9 नंबर पंक्ति। असी बहुत लंबी बंदगी करते हैं क्योंकि सानू ज्यादा समा खुदावंद दी हजूरी च रहन दी आदत पै गई। सारी कलीसिया बोले जेड़े कहते लंबी बंदगी करते बहुत ज्यादा, ਇਹਦਾ मतलब ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ खुदा दी हजूरी च आनंद नहीं आता ना। वो घरां दे विच ज्यादा खुदावंद दी हजूरी दे विच रहिंदे ने। ਜਿਹੜੇ 2-2 2.5 घंटे दुआवां करते हैं घरां दे विच, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ संडे दी बंदगी बहुत छोटी लगती है। वो कहते होर चाहिए, होर चाहिए। जिन्होंने घरे ही नहीं मिलता या घरे ही नहीं खुदावंद दे कोलों प्राप्त करते, उन्होंने इत्थे भी नहीं मिलता क्योंकि करप्ट दिल लैके बैठे, कठोरता लैके बैठे। किन्ने समझ पाए? सानू रज के बरकत देने वाला बंदा साडा परमेश्वर, साडा खुदा, साडा सिरजनहार, साडा भरा, साडा दोस्त, साडा मित्र, रज के सानू बरकत देने। हाँ जी पढ़िए जरा पहला शमूएल दा पुस्तक दा 10 नंबर अध्याय और 9 नंबर पंक्ति। हाँ जी। अजिहा होया जहां उन्हें शमूएल कोलों विद्या होके, जहां उसने शमूएल दे कोलों विद्या होके पिठ पुआई ਤਾਂ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਦੂਜੀ ਡੋਲ ਦਾ ਮਨ ਦਿੱਤਾ। ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਦੂਜੀ ਡੋਲ ਦਾ ਦਿਲ ਦਿੱਤਾ, ਦੂਸਰਾ ਦਿਲ ਦਿੱਤਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਹ ਸ਼ਾਉਲ ਦੀ ਗੱਲ ਆ। ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਦੂਜੀ ਡੋਲ ਦਾ ਦਿਲ ਦਿੱਤਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਖੁਦਾਵੰਦ ਦੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਹੋਵੇ, ਖੁਦਾਵੰਦ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਹੋਵੇ, ਖੁਦਾਵੰਦ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਕਰਨ ਦੇ ਵੱਲ ਹੋਵੇ, ਖੁਦਾਵੰਦ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਵੱਲ ਦੀ ਹੋਵੇ। ਉਹ ਵਾਲਾ ਕਹਿੰਦੇ ਦੂਜੀ ਡੋਲ ਦਾ ਮਨ ਉਹਨੂੰ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਂਜੀ। ਅਤੇ ਉਹ ਸਭ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਉਸੇ ਦਿਨ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਸਾਰੀਆਂ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਉਸੇ ਦਿਨ ਹੋਈਆਂ ਜਦੋਂ ਸ਼ਾਉਲ ਨੂੰ ਮਸਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਦੂਸਰੀ ਡੋਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਆ, दूसरा दिल आ जिहड़ा ये उन्होंने उत्पन्न होया, ये उन्होंने मिलिया खुदावंद दे वल्लों। दूसरी डोल वालों खुदावंद दी चाल चलन बदल दी, सोच बदल दी। पहला वो राजा नहीं सीगा, एक योद्धा सीगा। फिर खुदावंद ने उहदे दिल नूं बदलिया, उन्होंने मसा कीता, शमूएल दे द्वारा अभिषेक कीता ओहदा, तां जो मेरे लोगां नूं बनावे, मेरे लोगां दा एक अगुआ बने, मेरे लोगां नूं ओह गाइड करे। पर की होया? ये दिल कदों तक चलिया? जदों तक वो खुदा दी सुनदा रहा।
ਇਹ ਦਿਲ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਰਹੇਗਾ, ਇਹ ਨਵਾਂ ਆਤਮਾ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰਹੇਗਾ? ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਵਚਨ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਰਹਾਂਗੇ, ਵਚਨ ਨੂੰ ਸੁਣਦੇ ਰਵਾਂਗੇ, ਉਹਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਰਵਾਂਗੇ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਆ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਬਣਿਆ ਰਹੇਗਾ ਦੂਸਰੀ ਡੋਲ ਵਾਲਾ। ਨੇ ਸਮਝ ਪਾਏ? ਇਹ ਮਨ ਬਣਿਆ ਰਿਹਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ, ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਵਚਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਅਣਸੁਣਿਆ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਉਦੋਂ ਹੀ ਇਹ ਫਿਰ ਮਨ ਕਰਪਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਨਵਾਂ ਦਿਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਵੇ, ਨਵਾਂ ਆਤਮਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਧਾ ਹੁਣ ਸਵਰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਜਾਓਗੇ। ਨਹੀਂ, ਜਦੋਂ ਹੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਵਚਨ ਜੋ ਦੱਸੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਤੂੰ ਮੈਦਾਨੀਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੱਲਾ ਬੋਲਣਾ ਆ, ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਦਾਨੀ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਉਹਦੇ ਵਿਰੋਧੀ, ਤੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਰਾ ਮਲੀਆ ਮੇਟ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਣਾ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼, ਸੋਨਾ ਚਾਂਦੀ ਗਾਉ ਬੱਚੇ ਸਭ, ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਜਵਾਨ ਇਸਤਰੀਆਂ ਪੁਰਸ਼ ਸਭ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਣੇ, ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਆਪਣੇ ਘਰ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰਪਟ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਔਰ ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੱਲਾ ਬੋਲਿਆ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਚੰਗੀਆਂ ਲੱਗਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈਆਂ ਉਹਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ। ਔਰ ਭਾਈ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਉਹ ਚੱਕ ਕੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਲਿਆਂਦੀਆਂ, ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਲਿਆਂਦੀਆਂ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਮਹੱਲੇ ਪਿੰਡ ਚ ਲਿਆਂਦੀਆਂ, ਜੋ ਵੀ ਬਟ ਔਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਜੋ ਉਹਦੀ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਾ। ਕਿੰਨੇ ਸਮਝ ਪਾ ਲਈ? ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬਹੁਤ ਚੀਜ਼ਾਂ ਐਦਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਕਰਦੀਆਂ, ਔਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਲੈਂਦੇ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਕਰਦੇ। ਮੋਬਾਈਲ ਲੈ ਕੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਇਹ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਕਰਦਾ ਬੰਦੇ। ਸੰਸਾਰਿਕ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਇਹ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਕਿੰਨੇ ਸਮਝ ਪਾ ਰਹੇ? ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤਦ ਤੱਕ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਦੂਸਰੀ ਡੋਲ ਵਾਲਾ ਦਿਲ ਜਿਹੜਾ ਬਣਿਆ ਰਿਹਾ, ਜਦ ਤੱਕ ਉਹ ਖੁਦਾਵੰਦ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਸੁਣਦਾ ਰਿਹਾ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਕਰਪਟ ਕਦੋਂ ਹੋਇਆ? ਜਦੋਂ ਖੁਦਾਵੰਦ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰਦੇ, ਖਤਮ ਕਰਦੇ, ਮਲੀਆ ਮੇਟ ਕਰਦੇ, ਨਾਲ ਨਾ ਲਵੀ ਕੁਝ ਵੀ, ਜੋ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਾ। ਬਟ ਉਹਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਾ, ਸੋਨਾ ਚੰਗਾ ਲੱਗਾ, ਕੁਝ ਜਵਾਨ ਭੇੜ ਬੱਕਰੀਆਂ ਚੰਗੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ, ਕੁਝ ਗੋਲੇ ਗੋਲੀਆਂ ਚੰਗੇ ਲੱਗੇ, ਉਹਨੇ ਲੈ ਲਏ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਿੰਨੇ ਸਮਝ ਪਾ ਰਹੇ? ਅੱਜ ਵੀ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਵਸਤੂਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਸਾਡਾ ਬਿਜ਼ਨਸ, ਸਾਡੀ ਜੌਬ, ਸਾਡਾ ਕੰਮ, ਸਾਡੇ ਯਾਰ ਦੋਸਤ, ਸਾਡੇ ਮਿੱਤਰ, ਸਾਡੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ, ਵਿਆਹ ਸ਼ਾਦੀਆਂ, ਜਨਮ ਦਿਨ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੰਡੇ ਨੂੰ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਜਾਣਦੇ ਆ ਉੱਥੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਾ ਕੇ। ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਮੇਰੀ ਗੱਲ, ਪਰ ਇਹ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇੱਕ ਨਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਸਕਦਾ। ਇੱਕ ਮਸੀਹ ਬੰਦਾ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਭਜਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਉੱਪਰ ਨੱਚ ਸਕਦਾ ਤੇ ਡੀਜੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਨੱਚ ਸਕਦਾ ਆ। ਉਹ ਚਾਹੇ ਭਾਬੀ ਹੱਥ ਫੜ ਕੇ ਨਚਾਵੇ ਤੇ ਚਾਹੇ ਸੱਸ। ਕਿੰਨਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਹੈ? ਇੱਥੇ ਖੁਦਾ ਆਤਮਾ ਹੱਥ ਫੜ ਕੇ ਨਚਾਉਂਦਾ ਤੇ ਉੱਥੇ ਉੱਥੇ ਕੌਣ ਹੱਥ ਫੜਦਾ? ਮੇਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਥੋੜੀਆਂ ਸੱਚੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਚੁੱਭ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਨਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾਇਆ ਕਰੋ ਮੈਨੂੰ। ਰਾਤ ਹੀ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਆਇਆ, ਨਾ ਇਨਵਾਈਟ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਮੈਨੂੰ, ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਗੱਲਾਂ ਦੇਖਦੀਆਂ ਮੈਨੂੰ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਜਿੱਥੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋਵੇ ਮੈਨੂੰ ਉੱਥੇ ਬੁਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਜਿੱਥੇ ਬੰਦਗੀ ਤੇ ਗੰਦਗੀ ਹੁੰਦੀ ਨਾ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ, ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਵੀ ਮੈਂ ਰੂਲ ਬਣਾ ਲੈਣੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇਨਵਾਈਟ ਕਰਨਾ ਨਾ, ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੁੱਛਣਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਕੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਪਾਦਰੀ ਸਾਹਿਬ ਵਚਨ ਚਲਾ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਕੋਈ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਵਰਗ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਹੈ। ਕਰਪਟ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਬੰਦਾ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਇੱਕ ਨਲ ਚੋਂ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਸਕਦਾ। ਮੇਰੀ ਬਾਹ ਫੜ ਕੇ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਚਾਉਂਦਾ ਮੈਨੂੰ ਸਟੇਜ ਤੇ, ਹੈ ਹਿੰਮਤ ਕਿਸੇ ਦੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਇਮੇਜ ਉਹਦਾ ਸੈੱਟ ਕੀਤੀ। ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਫਲਾਣੇ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਰੁਤਬੇ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਆ। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਯਾਰ, ਠੁਮਕਾ ਤਾਂ ਚਾਹੀਦਾ ਹੀ ਇੱਕ। ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਾਦਰੀ ਤੋਂ ਕੁਝ ਸਿੱਖਦੇ ਨਹੀਂ। ਇਨਸਾਨ ਰੁੱਸ ਜਾਵੇ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਚਰਚ ਛੱਡ ਦੇਵੇ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਯਿਸੂ ਨਹੀਂ ਰੁੱਸਣਾ। ਜਦੋਂ ਆਤਮਾ ਰੁੱਸ ਗਿਆ ਨਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਮਨਾਉਣਾ ਬਹੁਤ ਔਖਾ। ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਲੈਵਲ 'ਚ ਹੋ ਕੇ ਮਨਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਦੂਸਰੇ ਲੈਵਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨਾਉਣਾ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਆ। ਇੱਥੇ ਇਸ ਲੈਵਲ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਡਿੱਗਦੇ ਪਏ ਨਾ, ਦੂਸਰੇ ਲੈਵਲ ਤੇ, ਅਪ ਲੈਵਲ ਤੇ ਆਉਣ ਲਈ ਮਿਹਨਤ ਬਹੁਤ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਨਵਾਂ ਦਿਲ ਤੇ ਨਵਾਂ ਆਤਮਾ 'ਚ ਲੈਣਾ ਨਾ, ਇਹ ਦੋ ਪਾਸੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਪਾਸੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਮੇਰੀ ਗੱਲ। ਸਾਰੀ ਕਲੀਸਿਆ ਬੋਲੇ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਾਰੀ ਕਲੀਸਿਆ ਬੋਲੇ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪੜ੍ਹੀਏ ਜ਼ਰਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ, ਅਗਲਾ ਰੈਫਰੈਂਸ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਹਿਜ਼ਕੀਏਲ ਦੀ ਪੁਸਤਕ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਹਿਜ਼ਕੀਏਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਆ ਥੋੜਾ। 18 ਨੰਬਰ ਉਹਦਾ ਅਧਿਆਇ ਔਰ ਉਹਦਾ 30 ਤੋਂ 32 ਨੰਬਰ ਪੰਕਤੀ। ਸਮਾਂ ਕੁਝ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਫਿਕਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੇਰੀ ਘੜੀ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲ ਰਹੀ। हिजकियल दा पुस्तक होता 18 नंबर अध्याय होता 30, 31 और 32 नंबर पंक्ति। पढ़िए। सो प्रभु यहोवा दा वाक है, जी हे इस्राएल दे घराने। प्रभु यहोवा दियां ए गल्लां आ, कहंदे हे इज़राइल दे घराने, मैं हर एक मनुख दा उस दे मार्ग दे अनुसार, ਉਹਦੇ ਮਾਰਗ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਕਿਸ ਮਾਰਗ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਆ? ਮੈਂ ਹਰ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਉਹਦੇ ਮਾਰਗ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਤੁਹਾਡਾ ਨਿਆਂ ਕਰਾਂਗਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਕਰਾਂਗਾ? ਕੀ ਕਰਾਂਗਾ? ਤੁਹਾਡਾ ਨਿਆਂ ਕਰਨਾ ਆ। ਬਾਈਬਲ ਕਹਿੰਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ਕ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਹਿੰਦਾ ਜਿੱਦਾਂ ਤੇਰਾ ਦਿਲ ਤੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਉਦਾਂ ਤੂੰ ਕਰ, ਪਰ ਇੰਨਾ ਯਾਦ ਰੱਖੀ ਤੇਰੇ ਚੰਗੇ ਮਾੜੇ ਦਾ ਕੀ ਹੋਣਾ? ਕੀ ਹੋਣਾ? ਚਾਹੇ ਤੂੰ ਚੰਗੇ ਮਾਰਗ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ, ਚਾਹੇ ਤੂੰ ਮਾੜੇ ਮਾਰਗ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆ, ਪਰ ਇੰਨਾ ਯਾਦ ਰੱਖੀ ਨਿਆਂ ਵਾਲੀ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗਣਾ ਆ। ਚਾਹੇ ਕਲੀਸਿਆ ਆ, ਚਾਹੇ ਪਾਸਟਰ ਆ, ਚਾਹੇ ਚਰਚ ਦਾ ਐਲਡਰ ਆ, ਚਾਹੇ ਵਰਸ਼ਿਪਰ ਆ, ਚਾਹੇ ਮੈਜੀਸ਼ੀਅਨ ਆ, ਸਭ ਨੇ ਨਿਆਂ ਵਾਲੀ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗਣਾ ਕਿ ਜੋ ਤੋੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਵਧਾਇਆ ਆ। ਜੋ ਬੋਝ ਖੁਦਾਵੰਦ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਲਿਆ ਆ, ਜਾਂ ਖੁਦਾਵੰਦ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜੋ ਤੋੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਖੁਦਾਵੰਦ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਆ, ਜੋ ਕੰਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨੇ ਬਖਸ਼ਿਆ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਿੰਨੇ ਸਮਝ ਪਾਏ? ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਹਰ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਉਹਦੇ ਮਾਰਗ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕੀ ਕਰਾਂਗਾ? ਤੁਹਾਡਾ ਨਿਆਂ ਕਰਾਂਗਾ। ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਆ, ਭੁੱਲਣਾ ਨਹੀਂ ਆ। ਦਾਊਦ ਕਹਿੰਦਾ ਪ੍ਰਭੂ ਤੇਰੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਮੈਂ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਦਾਂ ਜਮਾ ਕਰ ਲਿਆ ਆ ਤਾਂ ਜੋ ਤੇਰਾ ਪਾਪ ਨਾ ਕਰਾਂ, ਤਾਂ ਜੋ ਕਹਿੰਦਾ ਤੇਰਾ ਪਾਪ ਨਾ ਕਰਾਂ। ਇਟ ਮੀਨਸ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਵਚਨ ਨੂੰ ਅਣਸੁਣਿਆ ਕਰਦਾ ਆ ਉਹ ਪਾਪ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਗਹਿਰਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਤੇਰਾ ਵਚਨ ਮੈਂ ਦਿਲ 'ਚ ਜਮਾ ਕਰ ਲਿਆ ਤਾਂ ਜੋ ਤੇਰਾ ਪਾਪ ਨਾ ਕਰਾਂ। ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਦਿਲ 'ਚ ਜਮਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਉਹ ਪਾਪ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਇਧਰੋਂ ਸੁਣਦਾ ਇਧਰੋਂ ਕੱਢ ਦਿੰਦਾ, ਜਾਂ ਚਰਚ 'ਚ ਬੈਠੇ ਬੈਠੇ ਸੋਚਦਾ ਹਾਂ ਹਾਂ ਵਚਨ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ, ਬਹੁਤ ਪਾਵਰ, ਭਾਸ਼ਾ ਵਚਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਸੀਗਾ, ਔਰ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਤੇਰਾ ਵਚਨ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਮਾ ਕਰ ਲਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਪਾਪ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਮੇਰੇ ਰਾਹ ਦੇ ਲਈ ਕਾਹਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ? ਕਾਹਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ? ਚਾਨਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ, ਦੀਪਕ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ। ਤੇਰਾ ਵਚਨ ਮੇਰੇ ਲਈ ਕਹਿੰਦਾ ਚਾਨਣ ਆ, ਤਾਂ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਠੋਕਰ ਨਾ ਲੱਗੇ, ਮੈਂ ਗੁੰਮਰਾਹ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵਾਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿੰਨੇ ਸਮਝ ਪਾਏ? ਵਚਨ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਮਲ ਦਾ ਰੂਪ ਲੈ ਰਿਹਾ ਆ, ਇਟ ਮੀਨਸ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਗੁੰਮਰਾਹ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਆ।
ਤੁਸੀਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਰਨ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਆ। ਹਾਂਜੀ ਪੜ੍ਹੀਏ ਜ਼ਰਾ, ਮੈਂ ਹਰ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਉਹਦੇ ਮਾਰਗ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਨਿਆਂ ਕਰਾਂਗਾ। ਹਾਂਜੀ ਤੁਸੀਂ ਮੁੜੋ, ਤੁਸੀਂ ਮੁੜੋ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਵੱਲ ਮੁੜ ਆਓ, ਤੁਸੀਂ ਮੁੜੋ ਤੇ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੀ ਵੱਲੋਂ ਮੁੜ ਆਓ, ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਬਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਠੋਕਰ ਦਾ ਕਾਰਨ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਬਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਠੋਕਰ ਦਾ ਕਾਰਨ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਮੁੜਨਾ ਆ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਕੰਮਾਂ ਤੋਂ ਮੁੜਨਾ ਆ ਜਿਹੜੇ ਪਾਸਟਰ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ ਆ। ਇੱਕ ਨਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਸਕਦਾ। ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਭਜਨ ਸੁਣਦੇ ਸੁਣਦੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਫਿਲਮੀ ਗਾਣੇ ਨਹੀਂ ਸੁਣ ਸਕਦਾ। ਇੱਧਰ ਟੂਟੀ ਗਾਣਿਆਂ ਦੀ ਲਾਈ ਆ, ਇੱਧਰ ਟੂਟੀ ਫਿਲਮੀ ਗਾਣਿਆਂ ਦੀ ਲਾਈ ਆ। ਕਿੰਨੇ ਸਮਝ ਪਾ ਰਹੇ ਮੇਰੀ ਗੱਲ? ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਜਾਂਦਾ, ਜਦੋਂ ਇਨਵਾਈਟਡ ਹੁੰਦਾ ਆ ਵਿਆਹ ਸ਼ਾਦੀ ਤੇ ਕਿਤੇ, ਮੇਰਾ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਡੀਜੇ ਵੱਲ। ਮੈਨੂੰ ਏਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕੁਝ ਸ਼ੋਰ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿਹੜਾ ਗਾਣਾ ਵੱਜਦਾ ਜਾਂ ਕਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਵੱਜਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦ ਧਿਆਨ ਦਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਧਿਆਨ ਜਾਏਗਾ। ਜਦ ਧਿਆਨ ਤੁਸੀਂ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਆ ਤੇ ਧਿਆਨ ਫਿਰ ਜਾਣਾ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਕਿੰਨੇ ਸਮਝ ਪਾ ਰਹੇ? ਇੱਕ ਨਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਸਕਦਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਆ ਮੂੰਹ ਆ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਸੀਂ ਫਿਟਕਾਰ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਨਹੀਂ ਕੱਢ ਸਕਦੇ, ਔਰ ਇੱਥੇ ਕਹਿੰਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਵੀ ਕਰਦੇ। ਕਿੱਦਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਹਾਂ, ਚਰਚ 'ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਪ੍ਰਭੂ ਤੇਰਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੇਰਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ। ਹਾਂ, ਇਹ ਥੜੀ ਅੱਗੇ ਕੂੜਾ ਲਾਤਾ ਕਿਸੇ ਬੀਬੀ ਨੇ। ਹਾਂ, ਲਾ ਕਿੱਦਾਂ ਦਿੱਤਾ? ਤੇ ਉਹੀ ਮੂੰਹ ਆ। ਗੱਲਾਂ ਕੁਝ ਸੱਚੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਚੁੱਭ ਜਾਂਦੀਆਂ ਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਕ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਏਦਾਂ ਕਿ ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਕਰੋ ਤੇ ਉੱਥੇ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੋ। ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਜੇ ਏਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕਰਪਟ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁੰਦਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਲ ਕਰਪਟ ਆ, ਤੁਹਾਡਾ ਆਤਮਾ ਕਰਪਟ ਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਵਾਂ ਦਿਲ ਤੇ ਨਵਾਂ ਆਤਮਾ ਲੈਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਖੁਦਾ ਬੰਦੇ ਕੋਲੋਂ। ਪੁਰਾਣਾ ਫਿਨਿਸ਼ ਕਰ ਦਿਓ, ਫਿਰ ਹੀ ਨਵਾਂ ਮਿਲਣਾ। ਜਦ ਤੱਕ ਪੁਰਾਣਾ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ ਨਵਾਂ ਲੈਣ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਨਹੀਂ ਆ। ਕਿੰਨੇ ਸਮਝ ਪਾ ਰਹੇ? ਬਾਈਕ ਭਾਵੇਂ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਖਟਾਰਾ ਹੋ ਜਾਏ, ਕੋਲ ਕਿੱਥੇ ਆ? ਵੇਚਣੀ ਨਹੀਂ, ਚਲਾਈ ਜਾਣੀ ਆ। ਨਵੀਂ ਏਦਾਂ ਨਹੀਂ ਆਣੀ ਆ ਜਦ ਤੱਕ ਵੇਚਣੀ ਨਹੀਂ। ਕਿੰਨੇ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝ ਪਾਏ? ਕੌਲ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਆ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਵੀਂ ਲੈਣੀ ਹੈ ਹੁਣ, ਪਰ ਪੁਰਾਣੀ ਚੱਲਦੀ ਪਈ ਆ ਹਲੇ ਤੱਕ, ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੇ। ਮੈਂ ਮਜ਼ਾਕ ਨਹੀਂ ਉਡਾ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਹੈ ਸੋਚ। ਨਵਾਂ ਤਦ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ ਜਦ ਤੱਕ ਪੁਰਾਣਾ ਡਿਸਟਰੋਏ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਨਵਾਂ ਆਤਮਾ, ਸਥਿਰਤਾ ਦਾ ਆਤਮਾ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਉਤਪੰਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਜਦ ਤੱਕ ਪੁਰਾਣੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਫਿਨਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਪਏ ਆ। ਮਸੀਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਨਵੇਂ ਤਦ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਜਦ ਤੱਕ ਪੁਰਾਣਾ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਪੁਰਾਣੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਲੁਕਾਤ ਜਿਹੜੇ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਕਿੰਨੇ ਸਮਝ ਪਾ ਰਹੇ? ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਹੈ? ਬੋਲ ਦਿਓ ਫਿਰ ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਂਜੀ ਪੜ੍ਹੀਏ ਜਰਾ ਕਿ ਬਾਈਬਲ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਅਪਰਾਧੀ ਬਣੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਅਪਰਾਧੀ ਬਣੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਲ ਕਰਪਟ ਹੋਇਆ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਪਿਰਿਟ ਕਰਪਟ ਹੋਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਨੂੰ, ਹਾਂਜੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਅਪਰਾਧੀ ਬਣੇ, ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕਰੋ। ਹੁਣ ਕਹਿੰਦਾ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿਓ, ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਲਈ ਨਵਾਂ ਦਿਲ ਅਤੇ ਨਵੀਂ ਆਤਮਾ ਬਣਾਓ। ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਲਈ ਖੁਦਾ ਨੇ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਣਾ, ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ। ਖੁਦਾ ਨੇ ਕਿਸੇ ਹੱਦ ਤੱਕ ਬਣਾਉਣਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਆ। ਕੁਝ ਕੰਮ ਤੁਹਾਡੇ ਵੀ ਆ। ਜੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਖੁਦਾ ਦੇ ਹੱਥ ਵੱਸ ਆ ਤੇ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਹੱਥ ਵੱਸ ਕੀ ਆ? ਫਿਰ ਪਾਪ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ। ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਹੱਥ ਵੱਸ ਵੀ ਕੁਝ ਹੈਗਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਖੁਦਾਵੰਦ ਲਾਜ਼ਰਸ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਾ ਕਰਨ ਲੱਗੇ, ਕਿੰਨੇ ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਮੁਰਦਾ ਸੀਗਾ? ਕਿੰਨੇ ਦਿਨਾਂ ਦਾ? ਹਾਂ, ਕਿੰਨੇ ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਮੁਰਦਾ ਸੀਗਾ? 4 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਮਰੇ ਨੂੰ ਔਰ ਕਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਏ ਨੂੰ। ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਾ ਕਰਨ ਲੱਗੇ, ਤੇ ਜੇ ਉਹ ਮੁਰਦੇ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਤਾਂ ਕੀ ਕਬਰ ਦਾ ਪੱਥਰ ਨਹੀਂ ਹਟਾ ਸਕਦੇ? ਬੋਲ ਕੇ ਹਟਾ ਸਕਦੇ ਸੀਗੇ। ਪਰ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਖੜੇ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਆ ਕਹਿੰਦੇ? ਪੱਥਰ ਹਟਾਓ। ਮਤਲਬ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਵੀ ਕੰਮ ਹੈਗੇ ਕਰਦੇ। ਕਿੰਨੇ ਪਾਏ?
ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਅਪਰਾਧ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਅਪਰਾਧੀ ਬਣਿਆ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿਓ ਔਰ ਆਪਣੇ ਲਈ ਨਵਾਂ ਦਿਲ ਤੇ ਨਵੀਂ ਆਤਮਾ ਬਣਾਓ। ਖੁਦਾ ਨੇ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਣਾ, ਖੁਦਾ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਣੀ ਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਆਤਮਾ ਬਣਾਉਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਦਿਲ ਬਣਾਉਣਾ ਤੇ ਖੁਦਾ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਸਥਿਰਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਨਾ ਹੋ ਸਕੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ। ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਏ ਦੁਬਾਰਾ ਨਾ ਉਦਾਂ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਕਿੰਨੇ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ? ਹਾਂਜੀ, ਪੜ੍ਹੀਏ ਜ਼ਰਾ ਅੱਗੇ। ਨਵਾਂ ਦਿਲ ਤੇ ਨਵਾਂ ਆਤਮਾ ਬਣਾਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਯਹੋਵਾ ਦਾ ਵਾਕ ਹੈ। हे ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਘਰਾਣੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਮਰੋਗੇ? ਕਿਉਂ ਤੁਸੀਂ ਮਰੋਗੇ? ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਵਾਂ ਦਿਲ ਤੇ ਨਵਾਂ ਆਤਮਾ ਬਣਾ ਲਿਆ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਨਰਕ 'ਚ ਕਿਉਂ ਜਾਓਗੇ? ਉਦੋਂ ਜਾਓਗੇ ਜਦੋਂ ਨਵਾਂ ਦਿਲ ਤੇ ਨਵਾਂ ਆਤਮਾ ਨਹੀਂ ਬਣਾਓਗੇ, ਉਦੋਂ ਨਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਓਗੇ, ਉਦੋਂ ਅੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੜੋਗੇ, ਉਦੋਂ ਪਕੌੜੇ ਤਲ ਹੋਣੇ ਆ। ਅੱਜ ਗੋਭੀ ਦੇ ਤੇ ਉਦੋਂ ਇਨਸਾਨਾਂ ਦੇ। ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਆ? ਅੱਜ ਗਰਮ ਗਰਮ ਕੁਝ ਖਾਦਾ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਉਦੋਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੀ ਗਰਮ ਹੋਣਾ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਧਨੀ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਕੋਈ ਪਾਣੀ ਦਾ ਤੁਪਕਾ ਮੇਰੀ ਜੀਭ ਤੇ ਲਾ ਦੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਨਰਕ 'ਚ ਅੱਗ ਬਹੁਤ ਆ, ਸੇਕ ਬਹੁਤ ਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਹੇ ਅਬਰਾਹਮ, ਲਾਜ਼ਰ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਤਿਪਕਾ ਬੂੰਦ ਦਾ ਮੇਰੀ ਜੀਭ ਤੇ ਲਾ ਦੇ ਤਾਂ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਠੰਡਕ ਮਿਲ ਜਾਵੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ। ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਲਿਖਿਆ। ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਉੱਥੇ ਰੋਣਾ ਤੇ ਕਚੀਚੀਆਂ ਦਾ ਵੱਟਣਾ, ਉੱਥੇ ਕੀੜਾ ਨਹੀਂ ਮਰਦਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਜ ਕੀੜੀ ਵੀ ਚੜ੍ਹਦੇ ਤਾਂ ਫਟਾਫਟ ਝਾੜਦੇ ਆ, ਜਦ ਤੱਕ ਝਾੜਦੇ ਨਹੀਂ ਆ ਚੈਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਕਿੱਧਰ ਚਲੇ ਗਏ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਕੀੜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਮਰਦਾ ਨਹੀਂ। ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਆ? ਅੱਜ ਜਿਹੜੀਆਂ ਟਿੱਡੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਆ ਨਿੱਕੀਆਂ ਨਿੱਕੀਆਂ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਰਾਖਸ਼ ਦਾ ਰੂਪ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਦੇਖਣਾ, ਬਾਈਬਲ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹੋ, ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਵਾਕਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ। ਅੱਜ ਡਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਸਾਨੂੰ ਬਾਈਬਲ ਪੜ੍ਹ ਕੇ, ਚਰਚ ਮਿਸ ਕਰਕੇ, ਬਾਈਬਲ ਮਿਸ ਕਰਕੇ। ਬਾਈਬਲ ਘਰ ਪਿਆ, ਆ ਗਿਆ ਚਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਸ ਆਨ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਪਾਸਟਰ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਘਰਾਣੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਮਰੋਗੇ? ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਉਂ ਜੋ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਵਾਕ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਮਰਨ ਵਾਲੇ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ੀ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਲਈ ਮੁੜੋ ਤੇ ਕੀ ਕਰੋ? ਕੀ ਕਰੋ? ਕੀ ਕਰੋ? ਜੀਂਦੇ ਰਹੋ, ਜਿਉਂਦੇ ਵਸਦੇ ਰਹੋ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੁੜੋ ਆਪਣੇ ਮਾੜੇ ਮਾਰਗਾਂ ਤੋਂ, ਆਪਣੀਆਂ ਖੁਆਇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ। ਜੋ ਦਿਲ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਉਹੀ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ, ਡਰ ਨਹੀਂ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਮੈਚ ਕੀਤਾ ਆ, ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਹੀ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਹੀ ਕਰਦੇ ਪਏ, ਕਿ ਸਾਡੀ ਜੌਬ ਸਹੀ ਹੈ, ਕਿ ਸਾਡਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਸਹੀ ਹੈ, ਕਿ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਸਹੀ ਮਾਰਗ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੁੜੋ, ਅਗਰ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਆ ਤਾਂ ਮੁੜੋ। ਕਹਿੰਦਾ ਇਸ ਜੌਬ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਵਰਗ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਨਿਆਵੀ ਮਾਲਕ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਵਰਗ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਆ। ਇਸ ਲਈ ਕਹਿੰਦਾ ਮੁੜੋ ਤੇ ਜਿਉਂਦੇ ਰਹੋ। ਜਿਉਂਦੇ ਰਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਆ ਸਵਰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ। ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿੰਨਵਾਂ ਵਰਸ ਪੜ੍ਹ ਲਿਆ? ਹਿਜ਼ਕੀਏਲ ਦਾ ਪੁਸਤਕ, ਉਹਦਾ 11 ਨੰਬਰ ਅਧਿਆਇ, ਉਹਦਾ 19 ਨੰਬਰ ਪੰਗ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਇੱਛਾ ਰੱਖ ਲਈ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਦਿਲ ਤੇ ਨਵਾਂ ਆਤਮਾ ਬਣਾਉਣਾ ਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਖੁਦਾ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਖੁਦ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਬਣਾਉਣਾ ਆ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਨਿਰਣੇ ਲੈ ਲਿਆ। ਹਾਂਜੀ, ਪੜ੍ਹੀਏ ਜ਼ਰਾ ਹਿਜ਼ਕੀਏਲ ਦਾ ਪੁਸਤਕ, ਉਹਦਾ 11 ਨੰਬਰ ਅਧਿਆਇ, ਉਹਦਾ 19, 20 ਔਰ 21 ਨੰਬਰ ਪੰਗ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦਿਲ ਦਿਆਂਗਾ, ਹਾਂਜੀ, ਅਤੇ ਨਵਾਂ ਆਤਮਾ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਪਾਵਾਂਗਾ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦਿਲ ਦਿਆਂਗਾ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਾਪ ਦਾ ਅੰਗੀਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਿਰਣੇ ਕਰ ਲਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਸ ਮਾਰਗ ਤੇ ਜਾਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਸ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਨੀ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਸੰਸਾਰਿਕ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮੇਂ ਨਹੀਂ ਬਿਤਾਉਣਾ। ਬਾਈਬਲ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ? ਬਾਈਬਲ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜੇ ਤੇਰਾ ਸੱਜਾ ਹੱਥ ਤੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਪਾਪ ਕਰਾਉਂਦਾ ਆ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਰ? ਜੇਬ 'ਚ ਪਾ ਲਾ। ਕੀ ਕਰ? ਕਹਿੰਦਾ ਵੱਢ ਸੁੱਟ ਉਹਨੂੰ। ਕਹਿੰਦਾ ਤੇਰਾ ਪੂਰਾ ਸਰੀਰ ਹੋਵੇ ਤੇ ਤੂੰ ਨਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਵੇਂ, ਇਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਚੰਗਾ ਆ ਕਿ ਤੂੰ ਟੁੰਡਾ ਹੋਵੇਂ ਪਰ ਕਿੱਥੇ ਜਾਵੇਂ? ਸਵਰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ।
ਕਹਿੰਦਾ ਤੇਰਾ ਪੂਰਾ ਸਰੀਰ ਹੋਵੇ ਤੂੰ ਨਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਵੇਂ, ਪਰ ਕਹਿੰਦਾ ਚੰਗਾ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਟੁੰਡਾ ਹੋਵੇਂ ਤੇ ਤੂੰ ਸਵਰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਵੇਂ। ਸੱਜਾ ਹੱਥ ਕੌਣ ਆ? ਇੱਥੇ ਉਹ ਕੁਰਸੀ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੌਣ? ਕੌਣ ਕਹਿੰਦਾ ਯਿਸੂ? ਹਾਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਗਿਆਨ ਦੀ ਕਮੀ ਆ। ਜਿੱਦਾਂ ਬਿਮਾਰ ਨੂੰ ਵਿਟਾਮਿਨ ਦੀ ਕਮੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਦਾਂ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਬਾਈਬਲ ਦੀ ਕਮੀ ਆ, ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਗਿਆਨ ਦੀ ਕਮੀ ਆ। ਸੱਜਾ ਹੱਥ ਸਾਡਾ ਉਹ ਆ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਪਿਆਰ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕਰੇ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰੇ। ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਸੋਚਣਾ। ਉਹ ਮੇਰੇ ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਦੇਖਦਾ ਹੈ, ਪਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਹੈ, ਅੱਜ ਵੀ ਦੱਸਦਾ। ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਬੈਂਕ ਦੇ ਪਾਸਪੋਰਟ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਆ, ATM ਦੇ ਸਾਰੇ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ। ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਭਰੋਸਾ ਕਰਦਾ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਲਾਹ ਸੁੱਟ ਜਿਹੜਾ ਤੈਨੂੰ ਪਾਪ ਵੱਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਤੇਰੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਕਰਪਟ ਕਰਦਾ, ਤੇਰੇ ਸਪਿਰਿਟ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰਦਾ, ਤੇਰੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰਦਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕਰ ਦੇ ਤੇ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਸਵਰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਏਂਗਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੁੜੋ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਉਂਦੇ ਰਹੋਗੇ। ਸਾਰੀ ਕਲੀਸਿਆ ਬੋਲੇ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਂਜੀ ਪੜ੍ਹੀਏ ਜ਼ਰਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦਿਲ ਦਿਆਂਗਾ ਔਰ ਨਵਾਂ ਆਤਮਾ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਪਾਵਾਂਗਾ ਅਤੇ ਪੱਥਰ ਦਿਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਦਿਆਂਗਾ। ਕਿਹੜਾ ਪੱਥਰ ਦਿਲ? ਜਿਹੜਾ ਵਚਨ ਸੁਣਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਹਾਂ ਠਹਿਰਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਮੇਰੇ ਤੇ ਲਾਈ ਜਾਂਦਾ, ਹਾਂ ਮਾਸਟਰ। ਉਹ ਵਾਲਾ ਦਿਲ ਜਿਹੜਾ ਕੂਰਤਾ ਨਾਲ ਭਰਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਈਰਖਾ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੀਆਂ ਇੱਛਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰਿਆ, ਪਾਪ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਪੱਥਰ ਦਾ ਦਿਲ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਂ ਕੱਢ ਦਿਆਂਗਾ। ਹਾਂਜੀ। ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਾਂਸ ਦਾ ਦਿਲ ਦਿਆਂਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਾਂਸ ਦਾ ਦਿਲ ਦਿਆਂਗਾ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਮੇਰੀਆਂ ਵਿਧੀਆਂ ਉੱਤੇ ਤੁਰਨ। ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਮੇਰੀਆਂ ਵਿਧੀਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਮੇਰੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਮੇਰੇ ਕਮਾਂਡਮੈਂਟਸ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰੇ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹ ਪੱਥਰ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਬਚਨ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾ ਰਿਹਾ, ਬਾਈਬਲ ਸਾਬਿਤ ਕਰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਪੱਥਰ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਂਸ ਦਾ ਦਿਲ ਦਵਾਂਗਾ। ਜਿਹੜੇ ਬਚਨ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦੇ ਆ, ਇਟ ਮੀਨਸ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਾਂਸ ਦਾ ਦਿਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਖੁਦਾਵੰਦ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਾਂਸ ਦਾ ਦਿਲ ਦਵਾਂਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਪੱਥਰ ਦਾ ਦਿਲ ਕੱਢ ਦਵਾਂਗਾ ਤਾਂ ਜੋ ਮੇਰੀਆਂ ਵਿਧੀਆਂ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰੇ। ਹਾਂਜੀ। ਮੇਰੀਆਂ ਵਿਧੀਆਂ ਉੱਤੇ ਤੁਰਨ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ। ਹਾਂਜੀ। ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਅਮਲ ਕਰਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀ ਕਰਨ? ਅਮਲ ਵੀ ਕਰਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਮਾਂਸ ਦਾ ਦਿਲ ਦਵਾਂਗਾ ਤਾਂ ਜੋ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਆ ਉਹਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹ ਚੱਲਣ, ਜੋ ਮੈਂ ਮਾਰਗ ਦਿਖਾਇਆ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਚੱਲਣ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਖੁਦਾ ਨੇ ਕਿਹੜਾ ਮਾਰਗ ਦਿਖਾਇਆ ਸੀ? ਛੋਟਾ ਕਿ ਵੱਡਾ? ਹਾਂ, ਸੋਚਾਂ 'ਚ ਬਹਿ ਗਏ ਹੋ? ਹਾਂ बोलो। हाँ जी बताइए ठेकेदार जी। छोटा ते उसी मार्ग के ऊपर चलना है, ओही राह है स्वर्ग वालों जाता। छोटे राह ते धक्के भी वजने, ठोकरां भी लगनियां, हाँ किस्तां पिटना भी है। पता ना गली पतली होवे तो लंघना मुश्किल हो जाता, कोई अगे आ जाए तो इधरों भी लंघना औखा हो जाता कई बार। कहना मैं ਉਹਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਪੱਥਰ ਦਾ ਦਿਲ ਕੱਢ ਦਵਾਂਗਾ ਤੇ ਮਾਂਸ ਦਾ ਦਿਲ ਦਵਾਂਗਾ, ਤਾਂ ਦਵਾਂਗਾ ਤਾਂ ਜੋ ਮੇਰੇ ਵਿਧੀਆਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰੇ। ਤਾਂ ਦੇਣਾ ਹੈ ਉਹਨੇ, ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀਆਂ ਵਿਧੀਆਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲਣਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਬਚਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਅਮਲ ਕਰਨਾ ਆ, ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਦਿਲ ਦੇਣਾ ਆ ਨਵਾਂ, ਤੇ ਸਪਿਰਿਟ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਉਤਪੰਨ ਕਰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਸਥਿਰਤਾ ਦਾ ਆ। ਕਿੰਨੇ ਸਮਝ ਪਾ ਰਹੇ? अगर नहीं चलना, नहीं अमल करना, नहीं ਉਹਦੀਆਂ ਵਿਧੀਆਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਆ, ਤੇ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਆ ਨਵਾਂ ਦਿਲ ਤੇ ਮਾਸ ਲੈਣ ਦੀ। ਕੋਈ ਦਿਖਾਵਾ ਕਰਕੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ। ਇੱਕ ਮਸੀਹਤ ਐਦਾ ਦੀ ਆ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਵਾ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਬੈਨੀਫਿਟ ਨਹੀਂ। ਵਕਤਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦਿਖਾਵਾ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਰੁਤਬਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਪਰ ਗੱਲ ਸੱਚੀ ਹੈ। ਮਸੀਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਨਜ਼ਰਾਂ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਰੁਤਬਾ ਲੈ ਸਕਦੇ ਆ, ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਨਜ਼ਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਹਾਂਜੀ ਜੀ ਕਹਾ ਸਕਦੇ ਆ, ਪਰ ਖੁਦਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਮੈਂ ਪੱਥਰ ਦਾ ਦਿਲ ਕੱਢ ਦਵਾਂਗਾ, ਮਾਸ ਦਾ ਦਿਲ ਦਵਾਂਗਾ, ਤਾਂ ਦਵਾਂਗਾ ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤੇ ਵਿਧੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲਣ ਦਾ ਔਰ ਅਮਲ ਕਰਨ ਦਾ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨ ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕਰਨ। ਹਾਂਜੀ ਪੜ੍ਹੀਏ ਅੱਗੇ। ਅਮਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਹ ਮੇਰੀ ਪ੍ਰਜਾ ਹੋਣਗੇ, ਫਿਰ ਉਹ ਮੇਰੇ ਲੋਕ ਹੋਣਗੇ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗਾ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਹੋਵਾਂਗਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਯਹੂਨਾ ਦੀ ਅੰਜੀਲ ਪੜੋਗੇ ਨਾ 15 ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਮੇਰੇ 'ਚ ਤੇ ਮੇਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਰਹਿਣ, ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਜੋ ਚਾਹੋ ਮੰਗੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ, ਜੋ ਚਾਹੋ ਮੰਗੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ। ਅੱਜ ਕੀ ਮੰਗਣਾ? ਕੀ ਮੰਗਣਾ? ਕਾਰ, ਗੱਡੀ, ਪੈਸਾ, ਬੈਂਕ ਬੈਲੈਂਸ, ਧਨ ਦੌਲਤ, ਕੋਠੀ? ਕੀ ਮੰਗਣਾ? ਕੀ ਮੈਂ ਸਿਖਾ ਰਿਹਾ? ਕੀ ਮੰਗਣਾ ਹੈ? ਨਵਾਂ ਦਿਲ ਤੇ ਸਥਿਰਤਾ ਦਾ ਆਤਮਾ ਜਸੀ ਮੰਗਣਾ। ਅੱਜ ਨਵੇਂ ਹੋ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਪੁਰਾਣਾ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਪਾਸਟਰ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਪਾਪ ਮਾਫ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਪਾਪ ਖੜੇ ਰੱਖਣ ਦਾ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਪਾਸਟਰ ਪੰਗਾ ਕੱਟ ਲੈਣਾ, ਇਹ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਹੈ। ਪਾਸਟਰ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਵੀ ਪਾਪ ਖੜੇ ਰੱਖ ਸਕਦਾ ਹੋ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵੀ ਉਹ क्षमा ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਮਿਟਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਖੁਦਾਵੰਦ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਕਿੰਨੇ ਸਮਝ ਪਾ ਰਹੇ? ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਹੈ? ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅੱਜ ਨਵਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਭੇਜਣਾ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਅੱਜ 25 ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੈਡੀ ਕਰ ਦੇਣਾ ਆ ਕਿ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਜਨਮ ਚਰਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ, ਬੈਤਲਹਮ ਦੀ ਚਰਨੀ 'ਚ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਪੈਦਾ ਹੋਣਾ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ। 25 ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੈਡੀ ਕਰ ਦੇਣਾ ਆ। ਸਾਰੀ ਕਲੀਸਿਆ ਬੋਲੀ ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੇ ਰੈਡੀ ਹੋਣ ਦੇ ਲਈ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਿਆਰੀ ਵੀ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਹੈ ਨਾ। ਇੱਥੇ ਹੀ ਇੱਥੇ ਸੁਣ ਲਿਆ, ਪੜ੍ਹ ਲਿਆ ਕਾਫੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਘਰੇ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਕਰਨਾ। ਹਾਂਜੀ ਪੜ੍ਹੀਏ ਅੱਗੇ ਸਰ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਮੇਰੀ ਪ੍ਰਜਾ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਹੋਵਾਂਗਾ। ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਨ ਆਪਣੀਆਂ ਘਿਨੌਣੀਆਂ ਤੇ ਪਲੀਤ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਮਗਰ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਸੁਣ ਲਓ ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਦੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਨ ਮਤਲਬ ਦਿਲ ਆਪਣੀਆਂ ਘਿਨੌਣੀਆਂ ਔਰ ਪਲੀਤ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਮਗਰ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਖੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਹੋਵਾ ਦਾ ਵਾਕ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਵਾਕ ਆ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਰਨੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਪਾਵਾਂਗਾ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਰਨੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਹਫਤੇ ਸ਼ਾਇਦ 2 ਹਫ਼ਤੇ ਹੋ ਗਏ ਤਾਂ ਕਲਾਮ ਪੜਿਆ ਸੀ ਨਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਦੂਣਾ ਵੱਟਾ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ, ਦੁੱਗਣਾ, ਹਾਂ ਦੁੱਗਣਾ ਵੱਟਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਲਾਵਾਂਗਾ, ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਪ੍ਰਭੂ ਤੋਂ ਦਇਆ ਦਾ ਧਨੀ ਆ, ਪ੍ਰਭੂ ਮਾਫ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਉਹ ਪਾਪ ਹੋਗਾ, ਪ੍ਰਭੂ ਤੋਂ क्षमा ਕਰਨ ਵਾਲਾ। ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਕਿ ਉਹ ਭਸਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਅੱਗ ਵੀ ਆ? ਹਾਂ, ਡਰਦੇ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਕੋਲੋਂ? ਜਦੋਂ ਚਰਚ ਮਿਸ ਹੁੰਦਾ, ਜਦੋਂ ਉਹਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਮਿਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਗਵਾਂਢੀਆਂ ਦੇ ਉਤਰ ਜਾਂਦਾ, ਸਾਡੇ ਤੇ ਉਤਰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਡਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ? ਕਹਿੰਦਾ ਭਸਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਅੱਗ ਵੀ ਆ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹੀ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਪ੍ਰਭੂ ਦਇਆ ਦਾ ਧਨੀ ਆ, ਤੇਰੇ ਵਰਗਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਹਾਂ, ਤੂੰ ਮਾਫ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਖੁਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਭਸਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਅੱਗ ਵੀ ਆ ਬਾਈਬਲ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਪਾਵਾਂ। ਕਿੰਨੇ ਸਮਝ ਪਾਏ? ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ? ਤੇ ਕੀ ਕਰਦੇ ਵੇ ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਦੇਖਦੇ, ਤੇ ਹੁਣ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਆਪਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖਦੇ। ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਨਵਾਂ ਦਿਲ ਤੇ ਨਵਾਂ ਆਤਮਾ ਦਵਾਂਗਾ, ਤਾਂ ਦਵਾਂਗਾ ਤਾਂ ਜੋ ਮੇਰੀਆਂ ਵਿਧੀਆਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲਣ ਤੇ ਅਮਲ ਵੀ ਕਰਨ। ਪਵਿੱਤਰ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ, ਯਹੂਨਾ ਦੀ ਪੱਤਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦਾ ਮੁਬਾਰਕ ਉਹ ਬੰਦਾ ਆ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦਾ, ਸੁਣਦਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਮਤਲਬ ਅਮਲ ਕਰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਨਿਸ਼ਚਾ ਵਿਖਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ, ਪਰ ਅਮਲ ਦਿਖਾ ਸਕਦੇ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੱਲੀ ਨਿਸ਼ਚਾ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦਾ ਬੈਨੀਫਿਟ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਚਰਚ ਆ ਰਹੇ ਆ, ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦਾ ਬੈਨੀਫਿਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਦ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਅਮਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਜੋ ਸੁਣਿਆ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਕੰਮ ਸ਼ੈਤਾਨ ਵੀ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਇੱਥੇ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਦਿਖਦਾ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਏਦਾਂ ਕੁਣੀ ਮਾਰਦਾ ਜਦੋਂ ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਸੁਣਨ ਵਾਲੀ।
ਫਿਰ ਧਿਆਨ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੁਣਨਾ, ਇਹਨੇ ਕੰਮ ਕਰ ਜਾਣਾ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਆ, ਕਿੰਨਵਾਂ ਵਰਸ ਪੜ ਰਹੇ ਆਪਾਂ? 6ਵਾਂ। ਹਾਂ, ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦਾ ਪਾਸਟਰ। ਹਿਜ਼ਕੀਏਲ 36 ਪੜ੍ਹੀਏ, ਉਹਦਾ ਚੱਲਦਾ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਯਾਦ ਕਰਾ ਦਿੰਦਾ ਇੱਕ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਟੋਰੀ ਦੱਸੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਲੀਲ ਵੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਖੁਦਾ ਦੇ, ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਪਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਆ ਆਰਾਮ ਦੇ ਨਾਲ। ਹਿਜ਼ਕੀਏਲ ਦਾ ਪੁਸਤਕ, ਉਹਦਾ 36 ਨੰਬਰ ਅਧਿਆਇ, ਉਹਦਾ 26 ਨੰਬਰ ਔਰ 27 ਨੰਬਰ। ਜਲਦੀ ਪੜ੍ਹੀਏ, ਜਲਦੀ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਵਾਂ ਦਿਲ ਦਿਆਂਗਾ, ਹਾਂਜੀ, ਅਤੇ ਨਵਾਂ ਆਤਮਾ ਹਾਂਜੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਪਾਵਾਂਗਾ, ਨਵਾਂ ਆਤਮਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਪਾਵਾਂਗਾ, ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਂਸ ਵਿੱਚੋਂ ਪੱਥਰ ਦਾ ਦਿਲ ਕੱਢ ਲਵਾਂਗਾ, ਹਾਂਜੀ, ਅਤੇ ਮਾਂਸ ਦਾ ਦਿਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ਾਂਗਾ, ਮਾਂਸ ਦਾ ਦਿਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ਾਂਗਾ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਆਤਮਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਦਿਆਂਗਾ। ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਆਤਮਾ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਪਾਉਣਾ ਹੈ। ਖੁਦਾ ਦੇ ਵਚਨ ਹੈ ਇਹ। ਕਦੋਂ ਖੁਦਾ ਦਾ ਆਤਮਾ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹੋਣਾ? ਜਦੋਂ ਨਵਾਂ ਦਿਲ ਤੇ ਸਥਿਰਤਾ ਦਾ ਆਤਮਾ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਉਤਪੰਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਖੁਦਾਵੰਦ ਦਾ ਆਤਮਾ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹੋਣਾ। ਖੁਦਾ ਨੇ ਆਪਣਾ ਆਤਮਾ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਪਾਉਣਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਆਦਮ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਖੁਦਾ ਨੇ, ਉਹ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਸੀਗਾ ਔਰ ਮੁਰਦਾ ਹੀ ਸੀਗਾ। ਬਾਈਬਲ ਕਹਿੰਦਾ ਆਦਮ ਦੀਆਂ ਨਾਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਦਾ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਕੀ ਕੀਤਾ? ਆਪਣੇ ਸਾਹ ਫੂਕ ਦਿੱਤੇ ਤੇ ਉਹ ਜਿਉਂਦੀ ਜਾਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਏਦਾਂ ਅਸੀਂ ਜਿਉਂਦੀ ਜਾਨ ਹੋਣਾ, ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਆਤਮਾ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਫੂਕ ਦਿੱਤਾ। ਸਾਰੀ ਕਲੀਸਿਆ ਬੋਲੇ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਾਰੀ ਕਲੀਸਿਆ ਬੋਲੇ। ਜਦੋਂ ਨਵਾਂ ਦਿਲ ਤੇ ਨਵਾਂ ਆਤਮਾ ਅਸੀਂ ਬਣਾ ਲਿਆ, ਖੁਦਾ ਨੇ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ, ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਆਤਮਾ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਪਾਉਣਾ ਆ ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨੇ ਜਿਉਂਦੀ ਜਾਨ ਬਣਾ ਦੇਣਾ। ਸਾਰੀ ਕਲੀਸਿਆ ਬੋਲੇ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਟੂ ਬੀ ਕੰਟੀਨਿਊ। ਹਾਂਜੀ, ਕਰੀਏ। ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਵਿਧੀਆਂ ਉੱਤੇ ਚਲਾਵਾਂਗਾ, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰੋਗੇ, ਹਾਂਜੀ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਅਮਲ ਕਰੋਗੇ। ਔਰ ਮੇਰੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ, ਮੇਰੇ ਕਮਾਂਡਮੈਂਟਸ ਨੂੰ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰੋਗੇ, ਪੂਰਾ ਕਰੋਗੇ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਮਲ ਕਰੋਗੇ। ਕਿੱਦਾਂ ਹੋਊਗਾ? ਜਦੋਂ ਉਹਦਾ ਸਪਿਰਿਟ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹੋਣਾ, ਜਦੋਂ ਉਹਦਾ ਹੋਲੀ ਸਪਿਰਿਟ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹੋਣਾ ਆ। ਇਹ ਫਿਰ ਪੋਸੀਬਲ ਆ। ਨਵਾਂ ਦਿਲ ਨਵਾਂ ਆਤਮਾ ਕੱਲਾ ਲੈ ਕੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ, ਇਹ ਫਿਰ ਕਰਪਟ ਹੋ ਜਾਣਾ ਆ। ਜਦੋਂ ਖੁਦਾਵੰਦ ਦਾ ਆਤਮਾ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਆ ਜਾਣਾ ਨਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਕਰਪਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਕਿੰਨੇ ਸਮਝ ਪਾ ਰਹੇ? ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਹੈ? ਹਾਂ, ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਹੈ? ਖਾਲੀ ਕਰਨਾ ਚ ਆਪਣੇ ਆਪ, ਅਗਰ ਖਾਲੀ ਆ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਭਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਭਰੇ ਪਏ ਆ ਪਾਪ ਨਾਲ, ਕਠੋਰਤਾ ਨਾਲ, ਗਲਤੀਆਂ ਨਾਲ, ਗੁਨਾਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਫਿਰ ਉੱਪਰ ਭਰਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਕਿੰਨੇ ਸਮਝ ਪਾ ਰਹੇ? ਰੋਮੀਆਂ ਦਾ ਪੁਸਤਕ, ਉਹਦਾ 12 ਨੰਬਰ ਅਧਿਆਇ, ਉਹਦਾ 2 ਨੰਬਰ ਪਦ। रोमिया दा पुस्तक ओदा 12 नंबर अध्याय और ओदा 2 नंबर पद। ਅਤੇ ਇਸ ਯੁੱਗ ਦੇ ਰੂਪ ਜਿਹੇ ਨਾ ਬਣੋ। ਇਸ ਜਗਤ ਜਿਹੇ, ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਜਿਹੇ ਨਾ ਬਣੋ, ਸਗੋਂ ਆਪਣੀ ਬੁੱਧ ਦੇ ਨਵੇਂ ਹੋਣ ਕਰਕੇ, ਆਪਣੀ ਬੁੱਧ ਦੇ ਨਵੇਂ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੋਰ ਸਰੂਪ ਵਿੱਚ ਬਦਲਦੇ ਜਾਓ, ਹੋਰ ਸਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲਦੇ ਜਾਓ, ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਸਿਆਣ ਲਵੋ। ਕਿੰਨੇ ਸਮਝ ਪਾ ਰਹੇ? ਜੋ ਪੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸਮਝ ਆ ਰਿਹਾ? ਕਹਿੰਦਾ ਇਸ ਜਗਤ ਜੇ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਹੋਰ ਹੀ ਸਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲਦੇ ਜਾਣਾ ਹੈ ਅਸੀਂ। ਹਾਂ, ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਲਾ ਕੇ ਗਲੋ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਜੋ ਖੁਦਾ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਹੈ। ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਪਰ ਗੱਲ ਸੱਚੀ ਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਇਸ ਜਗਤ ਜੇ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ, ਹੋਰ ਹੀ ਸਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਬਦਲਣਾ, ਕਿਉਂ ਬਦਲਣਾ ਆ? ਕਹਿੰਦਾ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣੋ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨ ਪਾਉਂਦੀ ਇੱਛਾ ਕੀ ਹੈ। ਕਿੰਨਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲੱਗ? ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਨਵਾਂ ਦਿਲ ਖੁਦਾਵੰਦ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਲੈਣਾ, ਨਵਾਂ ਆਤਮਾ ਲੈਣਾ ਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਸਮਝਣ ਦੀ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਕਰਨੀ ਆ ਕਿ ਖੁਦਾਵੰਦ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਕੀ ਆ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਸੀਂ ਟਾਈਮ ਪਾਸ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਨਹੀਂ ਆਏ ਆ, ਅਸੀਂ ਟਾਈਮ ਪਾਸ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਚੁਣੇ ਨਹੀਂ ਗਏ ਆ, ਅਸੀਂ ਟਾਈਮ ਪਾਸ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਬਣਾਏ ਨਹੀਂ ਗਏ ਆ। ਬਾਈਬਲ ਕਹਿੰਦਾ ਮਾਂ ਦੀ ਕੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਸੂਰਤ ਬਖਸ਼ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਕਿੰਨਾ ਮਹਾਨ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਆ।
ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਆ, ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖਦਾ ਆ, ਪਰ ਉਹਨੇ ਮਾਂ ਦੇ ਕੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਿਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਇਸ ਜਗਤ ਜਿਹੇ ਨਹੀਂ, ਹੋਰ ਇਸ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲਦੇ ਜਾਓ। ਹਾਂਜੀ, ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਸਿਆਣ ਲਵੋ, ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣ ਲਵੋ ਭਈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਚੰਗੀ ਅਤੇ ਮਨ ਪਾਉਂਦੀ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਚੰਗੀ ਔਰ ਮਨ ਪਾਉਂਦੀ ਅਤੇ ਪੂਰੀ ਇੱਛਾ ਕੀ ਹੈ। ਪੂਰੀ ਇੱਛਾ ਤੁਹਾਡੀ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਕੀ ਆ। ਕਦੋਂ ਜਾਣਾਂਗੇ? ਜਦੋਂ ਬੁੱਧ ਨਵੀਂ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਹਾਰਟ ਨਵਾਂ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਔਰ ਸਪਿਰਿਟ ਨਵਾਂ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਟਾਈਮ ਪਾਸ ਕਰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ, ਟਾਈਮ ਪਾਸ ਕਰਦੇ ਤੇ ਫਿਰ ਨਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਚਲੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਹਾਂ, ਕਿੰਨੇ ਸਮਝ ਪਾ ਰਹੇ ਆ? ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਹੈ? ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਿਉਂਦੀ ਉਦਾਹਰਨ ਦੇਣ ਲੱਗਾ, ਜਿਉਂਦੀ। ਇੱਕ ਬੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਮੈਂ ਨਾਮ ਲੈ ਦਿੱਤਾ ਨਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਗੱਲ ਫੈਲ ਜਾਣੀ, ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਵੀ ਮੈਂ ਕਿੱਦਾਂ ਦੱਸਾਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਖਾਵਾਂ। ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਦੀ ਗੱਲ। ਇੱਕ ਬੇਟਾ ਸੀ, ਖੁਦਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਧਿਆ ਆ ਗਿਆ, ਚੱਲਿਆ ਖੁਦਾ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੂ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਚੱਲਦੇ ਆ, ਆਤਮਾ ਪਾ ਕੇ ਬਹਿ ਗਏ ਬਗਲਾ ਚ। ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਇਹ, ਕਹਿੰਦੇ ਦਲੇਰੀ ਦਾ ਆਤਮਾ ਆ, ਇਹਨੇ ਬਹਿਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ, ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਆ, ਵਚਨ ਸੁਣਾਓ ਗਾਂ ਜਾ ਕੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੋ ਗਾਂ ਜਾ। ਮਿਸ਼ਨ ਆ ਖੁਦਾ ਬੰਦਾ ਹੈ, ਹੈਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ? ਪਾਸਟਰ ਦੇ ਲਈ ਨਹੀਂ ਆ, ਸਾਰੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਲਈ, ਕਿ ਜਗਤ ਦੇ ਕੋਨੇ ਕੋਨੇ ਤੱਕ ਜਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਸੁਖ ਸਮਾਚਾਰ ਸੁਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਆਤਮਾ ਮਿਲਿਆ ਹੀ ਇਸ ਲਈ। ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਰੂਹਾਂ ਤਾਂ ਬਚਾਉਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਬਸ ਉਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲਾ ਹੀ ਕੰਮ। ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਡੈਡੀ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰੇ ਨਾਲੋਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਚੰਗਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੜਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਚਰਚ ਤਾਂ ਲੈ ਆਂਦੇ ਲੋਕ। ਹਾਂ, ਕਿੰਨੇ ਸਮਝ ਪਾਏ? ਕਹਿੰਦਾ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਸ਼ੈਤਾਨ ਚੰਗਾ, ਉਹ ਰੂਹ ਤਾਂ ਬਚਾ ਲੈਂਦਾ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੜਦਾ ਉਹਨੂੰ ਲੋਕ ਫਟਾਫਟ ਚਰਚ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਡਿਲੀਵਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਆ ਬੰਦਾ, ਰੂਹ ਤਾਂ ਬਚ ਜਾਂਦੀ। ਤੂੰ ਤਾਂ ਇੰਨਾ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਕਿੰਨਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲੱਗੀ? ਹਾਂ, ਮੈਂ ਕੀ ਕਵਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲੋਂ ਸ਼ੈਤਾਨ ਚੰਗਾ? ਹਾਂ, ਬੋਲੋ। ਰੂਹਾਂ ਤਾਂ ਬਚਾਉਂਦਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੜ ਕੇ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਬਾਹਰ ਰਹਿ ਕੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਚਾ ਪਾ ਰਹੇ। ਹਾਂ, ਕਿੰਨਾ ਬਾਈਬਲ ਪੜ੍ਹਦੇ, ਕਿੰਨੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ, ਕਿੰਨਾ ਰੂਹ ਨਾਲ ਭਰਦੇ ਆ, ਕਾਹਦੇ ਲਈ? ਬਾਈਬਲ ਕਹਿੰਦਾ ਮਸੀਹ ਜੀਵਨ ਕਿਹਦੇ ਲਈ ਆ? ਆਪਣੇ ਲਈ। ਹਾਂ, ਕਿਹਦੇ ਲਈ ਆ? ਦੂਸਰਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ, ਯਾਦ ਰੱਖ, ਤੁਸੀਂ ਤਰੋ ਤਾਜ਼ਾ ਤਦ ਤੱਕ ਬਣੇ ਰਹੋਗੇ ਜਦੋਂ ਖੁਦਾ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਰਹੋਗੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦਾ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਨਿਕਲੋਗੇ ਨਾ ਬਾਹਰ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਵਾਂ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਹਾਸਲ ਹੁੰਦਾ ਜਾਣਾ ਆ, ਫਿਰ ਇਹ ਨਵਾਂ ਬਣਨਾ। ਉਹੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ, ਉਹੀ ਸ਼ਬਦ, ਉਹੀ ਫਾਸਟਿੰਗ ਆ, ਉਹੀ ਬਾਈਬਲ ਆ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਨਵਾਂ ਨਹੀਂ। ਨਵਾਂ ਜਦੋਂ ਕੁਝ ਤੁਸੀਂ ਐਡ ਆਨ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਹੈ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਵੇਂ ਹੁੰਦੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੀ ਕਲੀਸਿਆ ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿੰਨਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲੱਗ ਗਈ? ਆਈਏ ਆਪਣੀ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰੀਏ, ਆਪਣੇ ਘੁਟਨਿਆਂ ਤੇ ਆ ਜਾਓ ਸਭ। ਮੈਂ ਖੁਦਾ ਬੰਦਾ ਦਾਸ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਉਹਦੇ ਦਿੱਤੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਵਾਂ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਨਵੇਂ ਬਣਨਾ। ਯੈਸ ਆਲਮਾਈਟੀ ਰੀਬਾ ਸ਼ਬਾ ਸਬਾ ਥਾ ਲਾਖਾ ਮਾ ਕਿੰਦੇ ਦੇ ਖੇਰੇ ਬੇਦੇ ਕਾ ਬਰਾ ਯਲੋਰਮੋ ਸ਼ਮਰ ਨਮਲਰੇ ਦਿਨਮਰ ਨਮ ਗਬੋਰ ਨਮਲ ਲਬਨ ਬੇਰ ਬੇਰੇ ਬਿੰਦ ਨਮ ਥਰ ਨਮਰ ਨਮ पवित्र 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 सेनाओं की यहोवा जिंदा खुदा। अपने हाथों ਨੂੰ ਸੁਰਗ ਦੀ ਉਠਾਓ, प्रार्थना करना शुरू करो। जो वचन सुनिया ਉਹਨੂੰ अमल ਦਾ ਰੂਪ ਦਿਓ, अंगीकार करो। बोलो प्रभु मैनू नवा दिल दे, मैनू नवा आत्मा दे, जो तेरे काम करन दे विच रुझिया रहे।
रीबा शाराबा शाराबा। सब अपने हाथों को स्वर्ग दी वल उठाओ। देखो स्वर्ग खुलण जा रहा तुहाडे लई। मैं परमेश्वर दा दास होण दे नाते तुहाडे लई दुआ मंगदा है। तुहाडे लई खुदावंद दे कोलों नवां दिल मंगदा है, नवां आत्मा मंगदा है। हे मेरे परमेश्वर अपने लोगों के ऊपर ध्यान दे। यस शबाबाबाबा शू 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 शूले शूले मेरे परमेश्वर नवा बना दे मेरे खुदाबंद, नवा बना दे मेरे खुदाबंद। यस अलमाइटी, यस अलमाइटी। देखो तुहानू छू रहा, देखो खुदाबंद दा रूह तुहानू छू रहा। शबाबाबाबाबा रीला रमा शबरना बाला रबरना। नवे दिल दे नाल ब्लेस कीते जान, नवे आत्मा दे नाल ब्लेस कीते जान। पर जाओ नवे आत्मा दे नाल, नवा अभिषेक, नवा मसा, नवा अभिषेक रिलीज समंते देवी तारा बाबा बाबा बाबा। यस सारे बंधन टुटण यीशु मसीह दे नाम दे विच। सारियां रुकावटां दूर हो जाण प्रभु यीशु मसीह दे नाम दे विच। बाबा शाबा बाबा से बेधे बेधे बेधे। एक नाल दे विचों इको तरह दा पानी निकलने पाए यीशु मसीह दे नाम दे विच मेरे प्रभु। ए तेरे लोग आ तेरे जेहे हो जाण मेरे खुदावा। ए मसा तुहाडे ऊपर आ रहा है, ए तुहानू नवा बनाएगा। इस तो बाद मैं क्या ग्रहण करो यीशु मसीह दे नाम दे विच। नवा करने वाला अभिषेक इन्हां जिंदगियां दे ऊपर आवे। नवा करने वाला अभिषेक इन्हां जिंदगियां दे ऊपर आ जावे। स्वर्गां दे नवे शब्द आ जाण मेरे प्रभु। सीला रबा शरमा रखा रबा 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 रबा। बंधन तोड़ यीशु मसीह दे नाम दे विच, बंधन तोड़ो यीशु मसीह दे नाम दे विच। ओ रे बास मंदरा ला रबा बाबा बाबा बाबा। हो मेरे खुदा, be blessed in the mighty name of Jesus Christ। धन्यवाद मेरे परमेश्वर जीसस। ये मजा खुदाबंद तुहाडे लोगों को बना के रखे, वधा के रखे, इनक्रीज करता जावे, इनक्रीज करता जावे, इनक्रीज करता जावे, इनक्रीज करता जावे। मैं क्या इनक्रीज करता जावे यीशु मसीह दे नाम दे विच इनक्रीज होंदे जाओ। शबा सला रबा शिखते रे बे बे। Be blessed in the mighty name of Jesus। धन्यवाद मेरे प्रभु, धन्यवाद मेरे प्रभु जीसस। शराबारा खबारा सिखते रे बे जीसस जीसस। सब अपने घुटनियां ते बने रहिए। अपना सज्जा हाथ अपने सिर के ऊपर रखो और दूसरा हाथ स्वर्ग की वल उठाओ। जिन्हां दे ऊपर रूह नहीं उतरता, शौकित या नाराज हो गया है, वो ध्यान देन मेरी गल्लां दे वल। जेड़े पहला रूह पाक नाल भरदे सी हुण नहीं उतरता, ये तुहाडीआं गलतियां दे कारण होया है। अज मनना है उन्होंने, ते अज इसी समय रूह पाक ने उतरना है तुहाडे ऊपर। तैयार हो जाओ, तैयार हो जाओ। मैं क्या तैयार हो जाओ। मैं परमेश्वर दा दास ओदे दिते अधिकार दे नाल तुहाडे ऊपर स्वर्ग नूं खोलना जो बंद होया सी, परमेश्वर दे दिते अधिकार दे नाल स्वर्ग नूं खोलना तुहाडीआं जिंदगियां दे ऊपर स्वर्ग खुलदा आ, अभिषेक उतरदा आ। रीशा रा 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 बा नवे शब्दां दे नाल ब्लेस कर दिओ, नवे अभिषेक दे नाल। देखो तुहाडे नाल कुछ हो रहा, खोल दो अपने आप नूं। मैं क्या खोल दो अपने आप नूं। देखो रूह पाक कुछ कर रहा तुहाडे नाल, तुहाडे नाल कुछ हो रहा इस समय यीशु दे नाम दे विच।
Be blessed with the Holy Spirit. मैं क्या तुसी आशीष दो, मैं क्या तुहाडे ऊपर खुदावंद दा सच्चा हाथ दियो, अभिषेक उतरे, पवित्र आत्मा दी अग उतरे, नवे शब्द उतर जान, नवा मसा, नवा अभिषेक, पवित्र आत्मा दी अग जो एलिया दे दिनां दे विच उतरी सी, अज उतरे, इसी समय उतरे, यीशु दे नाम च उतरे। भर जाओ यीशु मसीह दे नाम च, मैं क्या भर जाओ यीशु मसीह दे नाम च। शबा बाबा 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 री बाबा बाबा बाबा, खोल दो अपने आप को, खोल दो अपने आप को, कठोरता नु तोड़ दो अपनी जीवन दे विचों, नम्रता दे विच आओ, नम्रता दे विच आओ। यीशु मसीह दे नाम दे विच सारी कठोरता टूट जाए, सारी कठोरता टूट जाए प्रभु यीशु दे नाम दे विच। निबंधन समन बरन बरन ये लो रबो, देखो रूपा कम कर रहा, मैं कम करता देख रहा थोड़ी जिंदगियों के ऊपर, मैं अभिषेक नु देख रहा थोड़ी जिंदगियों के ऊपर। शिबा बासला रबा शबा रबा 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 रबा, धीरे धीरे बे तेरे बे 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 मामा गम गम रन बा रबा रबा रबा। ए अभिषेक आ, ए मसाया, ए अनॉइंटिंग आ, ये कभी भी नहीं होया जो आज हो गया। खोल दो अपने आप नो, खोल दो अपने आप नो, अपनी आवाज नो बुलंद करो, अपनी आवाज नो बुलंद करो। ये तोड़े नाल कभी भी नहीं होया जो हुण हो रहा है, होण दियो, पवित्र आत्मा नु काम करन दियो। शबा बाबा बाबा, पर यीशु मसीह दे नाम दे विच, पर जाओ यीशु मसीह दे नाम च, ए अभिषेक नु लवो। शिबा बाबा बाबा, शिबा ला पारा पारा, blessed with the Holy Spirit. धन्यवाद। इंक्रीज होंदे जान, इंक्रीज होंदे जान। तीथा रा ला रा था रा ला रा बा था रा बा 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 बा, संदा रा ला रा बा था रे मेरे 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 मेरे। Blessed with the Holy Spirit. पवित्र आत्मा दी भरपूरी दे नाल भर जान, पवित्र आत्मा दे अभिषेक दे नाल भर जान, पवित्र आत्मा दे सामर्थ नाल भर जान। यीशु मसीह तुहाडी आवाज आ, ये तुहाडी आवाज आ मेरे परमेश्वर, ये तुहाडी प्रजा आ, ये तुहाडे लोग आ। भर जान यीशु मसीह दे नाम दे विच, जान यीशु मसीह दे नाम दे विच। ते लो रो बो शबा सबा धारा बखरा बारा बारा, जिंदगियां दी मुरम्मत हो जावे यीशु मसीह दे नाम। बुरियां आदतां चलिया जान, बुरे ख्याल चले जान, पूरी इमेजिनेशन चली जावे आज ही यीशु दे नाम दे विच। तुहाडे लोग फ्री हो जान, तुहाडे लोग चंगे हो जान, माड़ी संगति, माड़ी दोस्ती, माड़ी यारी, माड़े कम यीशु दे नाम च चले जान। प्रभु तेरे लोग आजाद हो जान, तेरे लोग आजाद हो जान। मैं तुहाडे दित्ते अधिकार दे नाल तुहाडे लोगों को फ्री करना है। फ्री हो जाओ, फ्री हो जाओ, फ्री हो जाओ। शिबालाबा सबरा नबा थारा रबा नबा, दिखे रे बेशाबा थारा बाला रबा नबा। बीमार अपनी बीमारी तो शिफा पाउन, बीमार अपनी बीमारी तो शिफा पाउन, चंगा करने वाला दूध इन्हें जिंदगियां दे नबे मेरे प्रभु। रे सेखे रे ले रे बे, इन्हां होंडां नू ब्लेस कर दियो, इन्हां गलियां नू ब्लेस कर दियो, इन्हां दिमागां नू छू लवो। बंद समझ खोल जा यीशु मसीह दे नाम दे विच, खोल जा यीशु मसीह दे नाम दे विच। तुहाडे लई बंद दरवाजे बरकतां दे मैं खोलदा यीशु मसीह दे नाम दे विच। खोल जाओ, खोल जाओ, खोल जाओ यीशु मसीह दे नाम दे विच। ही राबा शाला रासा रेखेंदा नकदा रबा गरा रबा। Jesus, Jesus, Jesus. With the Holy Father, with the Holy Son, with the Holy Spirit. Jesus. धन्यवाद मेरे प्रभु। यस, धन्यवाद मेरे प्रभु।
पवित्र पवित्र सेनाओं के यहोवा करूबियां दे ऊपर विराजमान पवित्र आत्मा काम करता है, उन्होंने काम करन दीजिए। अखां नूं बंद रखिए, तुहाडी मेहरबानी है, काम करन दईए। स्वर्ग खुलिया होया है, मैं देख रहा है स्वर्ग खुलिया होया, काम करन दीजिए। खोल दीजिए अपने आप को, कठोरता दे वल नहीं जाना, संगना नहीं है, शर्माना नहीं है। खोल दो अपने आप को। रूपाक काम करता है, और जिਉਂਦੇ परमेश्वर का आत्मा आ। जीसस अपने हाथों को खोल दो, अपने होंठों को खोल दो। जो आत्मा की अगुवाई होती आ करो, जो आत्मा की अगुवाई होती आ करो। यीशु जी तुहाडा धन्यवाद, यीशु जी तुहाडा धन्यवाद, यीशु मसीह तुहाडा धन्यवाद, प्रभु यीशु नासरी तुहाडा धन्यवाद। रबा शरा ला रबा बाबा रिबे मैं समा मा समा खबर रबा बाबा बारा रबा बाबा बाबा। कठोरता नूं तोड़ दे यीशु मसीह दे नाम दे विच मेरे प्रभु। कठोरता नूं तोड़ दे तुहाडे लोकां दी जिंदगियां दे विच यीशु दे नाम दे विच। ला रबा शरा ला रबा सरा ला रबा बाबा बाबा मसम ला रथा रबा बाबा बारे खेरे बेदे बेरे। धन्यवाद धन्यवाद। अपने घुटनियां ते रहिए सब। जीसस जीसस धन्यवाद। यीशु आया है यहाँ हम गाएंगे, वो मौजूद है यहाँ हम गाएंगे। तारीफ हो मेरे परमेश्वर, तारीफ हो तारीफ हो तारीफ हो तारीफ हो तारीफ हो तारीफ हो खुदा। यीशु दी ताड़ी तारीफ मेरे खुदा, मेरे परमेश्वर, मेरे अब्बा, मेरे पिता, रूहानियत दे खुदा तुहाडा धन्यवाद। जीसस जीसस। पवित्र आत्मा जी अपना अधिकार ले लो। मेरी प्रार्थना है, अपना अधिकार ले लो मेरे प्रभु। जीसस पवित्र आत्मा नो काम करन दीजिए। जीसस तुहाडे ऊपर पूरे जोर दे आत्मा उतरना चाहता। तुसी अपने आप को कठोरता दे विच रखिया होया है। खोलो जरा अपने आप को, देखो रूपाक उतरदा, देखो उतर रहा पवित्र आत्मा तुहाडे ऊपर। खोल दो अपने आप को, नम्रता दे विच लेके आओ। शबा बाबा सेले रे बेथेरे बेरे रबा रबा रबा। जीसस जीसस रूह दी बारिश हो जावे मेरे खुदा। Be blessed with the Holy Spirit. Jesus. धन्यवाद मेरे प्रभु। Jesus. Lord Jesus Christ. अब अपने हाथों स्वर्ग दी वल उठाओ। सब अपने हाथों स्वर्ग दी वल उठाओ। यीशु आया है यहाँ हम गाएंगे, वो मौजूद है यहाँ हम गाएंगे। यीशु आया है यहाँ हम गाएंगे, वो मौजूद है
उसकी हस्ती गाते जाएंगे, उसकी हजूरी गाते जाएंगे। जो आया है यहाँ वो मौजूद है यहाँ, हम गाएंगे। यीशु आया हम गाएंगे, हम गाएंगे, गाएंगे, गाते जाएंगे, गाएंगे, गाएंगे, हम गाते जाएंगे। उसकी हजूर गाते जाएंगे, उसकी हजूरी गाते जाएंगे। आया है यहाँ हम गाएंगे, वो मौजूद है यहाँ। यीशु आया है यहाँ हम गाएंगे, हम गाएंगे। हमें यीशु की मोहब्बत से कौन जुदा करेगा। धन्यवाद मेरे परमेश्वर, यहोवा परमेश्वर, तू आदि ते अंत्य है। धन्यवाद मेरे खुदा बंदा, मेरे परमेश्वर पिता, मौत की वादी से क्यों ना तू हमें आजाद करेगा मेरे प्रभु, मेरे परम पिता परमेश्वर। आज होन दियो करूबियां दे ऊपर विराजमान मेरे परमेश्वर। यीशु मसीह तुहाडा धन्नवाद। बीमारां दी बीमारी दे वल निगाह कर दियो मेरे परमेश्वर, कमजोरां दी कमजोरी दे वल निगाह करो, दुखियां दे दुखां दे वल निगाह करो। बंद रस्ते खुल जाण यीशु दे नाम च मेरे प्रभु। मैं तुहाडे लोकां नूं तुहाडे दित्ते अधिकार दे नाल आशीष और बरकत दिना मेरे प्रभु। होण दियो प्रभु, तुहाडी दया सर्वदा तुहाडे लोकां दे नाल हुंदी रहे। शुक्रगुजार हां मेरे प्रभु, धन्नवाद करदे हां अज दी बरकत दे लई जो तुसीं अपने विश्वासियां दे लई ठहराई सी मेरे प्रभु। असीं विश्वास दे नाल ओनूं प्राप्त कर लिया आ मेरे प्रभु जी। धन्नवाद हां मेरे प्रभु। तुहाडे लोकां दे लई प्रार्थना करना, जिस तरह सही सलामत लैके आए हैं उस तरह वापस जाण च भी बड़ी मदद और सहायता करना। तुहाडा नाम मुबारक होवे। और मेरी प्रार्थना तुहाडे लोकां दे लई जो अपनी नेक कमाई दे विचों दान दसवंत लैके आए ने कबूल कर लेना मेरे प्रभु। जिस तरह विधवा दी दो दमड़ियां ते तुहाडी नजर पै गई, कोरनेलियस दे दान दे उपर तुहाडी नजर पै गई, अज तुहाडे लोकां दे दान दे उपर तुहाडी नजर पै जावे तां जो तुहाडे लोकां नूं ओहदी आशीष और बरकत मिल सके मेरे प्रभु। धन्नवाद करदे हां प्यारे प्रभु, मेरे पिता प्यार करने वाले खुदा। शुक्रगुजार हां सारियां गल्लां बातां दे लई, गीतां भजनां दे लई धन्नवाद जो तुहाडे बच्चों ने गा के बजा के तुहाडे नाम नूं ऑनर दिता है मेरे प्रभु। विश्वास करदे हां इस सुगंधा धूप दी मानिंद तुहाडे सिंघासन दे सामने पहुंची है आराधना प्रभु, और तुसीं अपने बच्चों नूं बरकत दित्ती। धन्नवाद अज दे वचन दा बीज दा छिट्टा जिहड़ा साडे दिलां दी चंगी जमीन ते दित्ता गया आ, ये 100 दा 100 गुणा फलदायक होवे मेरे प्रभु। कोई बीज दबिया ना रह जावे प्रभु, सब दे सब उगण मेरे परमेश्वर, बदन फुलन दे फलदायक होण मेरे परमेश्वर। तुहाडा धन्नवाद करदे हां, तुहाडा शुक्र करदे हां प्रभु। अज जो तुसीं सानूं नवां बना दिता, अज जो तुसीं अपने लोकां नूं नवां दिल दे दिता, अज जो तुसीं अपने लोकां नूं नवां आत्मा दे दिता, अज जो तुसीं अपने आत्मा नूं इन्हां जिंदगियां दे उपर बहा दिता, तुहाडा धन्नवाद, तुहाडा शुक्र है प्रभु। मैं खुदाबंद तुहाडे नाल एक मन हुंदा होया तुहाडे लोकां नूं आशीष और बरकत देना है अज दे दिन दे लई। शुक्रगुजार सारी गल्लां बातां दे लई धन्नवाद करदे। जेड़ा प्राणी जिन्हां हालातां दे विच आया, मतलब माड़े हालातां दे विच आया, बुरे हालातां दे विच आया,
मैं परमेश्वर तुहाडे दिते अधिकार दे नाल ओदे हालातां नूं बदल दिंदा आ, ओदी जिंदगी नूं बदल दिंदा आ। यीशु मसीह दे नाम दे विच ओ तुहाडे हालात बदल जाण, अज तो बाद तुहाडे हालात बदल जाण। मेरे प्रभु तुहाडा धन्नवाद करदे आ। मैं अगम बोलदा इन्हां दी जिंदगियां दे उपर, अगम वाक करदा इन्हां जिंदगियां दे उपर। यीशु मसीह दे नाम दे विच बरकत पाउण, आशीष पाउण, छुटकारा पाउण, बदन फुलन ते फलदायक होण। मेरे प्रभु मैं शुक्रगुजार हां, तुसी मेरी जुबान दा चुमा लिया प्रभु और अपने लोगों के नाल गल कीती, बरकत दी। तुहाडा धन्नवाद, शुक्रगुजारी करते हुए प्रार्थना नूं प्रभु यीशु मसीह नासरी दे जिंदा नाम च होके सारे ही मिलके मंगदे हां। साडे पिता दा प्यार, प्रभु यीशु मसीह दी किरपा और पवित्र आत्मा दी संगत साडे सारियां दे नाल, प्रभु दे तमाम मसीह मुकद्दस लोगां दे नाल हुण तो लैके खुदाबंदी दूसरी आमद तक हुंदी रवे। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह नासरी दे सच्चा जिंदा ते शक्तिशाली नाम दे विच तुहानूं सबनां नूं शांति मिले। खुदा तुहानूं सारियां नूं बहुत आयत दे नाल आशीष और बरकत देवे। मेरा विश्वास है तुसीं अज बरकत पाई है। बोलो आमीन। नवा दिल ते नवा आत्मा पाया, इहदी केयर करनी है, केयर करनी। जिद्दां अपने छोटे बच्चों की असीं केयर करते हैं, जिद्दां असीं अपने महंगे मोबाइल की केयर करते हैं, उस तो वध के असीं इहदी केयर करनी जो नवा दिल ते नवा आत्मा तुहानूं प्राप्त होया। किन्नियां ने बरकत पाई? किन्नियां ने बरकत पाई आ? बरकत मिली आ? अगले हफ्ते तो होनी आ। बोलो आमीन, हालेलुया। यीशु मसीह का जन्म तुहाडे अंदर दवाउणा आ बच्चे नूं, ये टारगेट आ। तो बाइबल कहता धरती दे उपर जदों दो जन एक मन हुंदे आ, मेरे नाल एक मन होना है। यीशु मसीह का जन्म इधर दवाना है, इहनूं नवां कर लिया, नवां बना के रखना है। ते 25 नूं देखियो पर की हुंदा तुहाडे नाल। बोलो हालेलुया।